नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं परम्परामनुसृत्य आदौ मङ्गलाचरणं विधाय भवत्सन्निधौ किञ्चन विवक्षु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नः अन्यस्तहस्तश्रवणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वर्णानां अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः सन्तास्तमीश्वरा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जोर्यथार्हिर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधिस्थितिरिषावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं परम्। नानापुराणनिगमा गमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथां पाशानिबद्धमतिमञ्जुलमातनोति। नमः सर्वेभ्यः। राजेश भाई महाभागे ही मत्कृते यद उक्तम तत्तु तेषां मित्रस्य कृते अहोभावः एव वर्तते। ममापि ईश्वरस्य एव कृपा कि एतेषां राजेश महावर्याणां पंकजभाई गुरुजी वर्याणां महती अनन्य कृपा वर्तते। अस्माकं शास्त्रे भव्या कथा अस्माभिः श्रुता वर्तते। तत्र एतादृशा अपि भगवतः भक्ताः सञ्जाताः कि येषां जीवने न तु किमपि आचरणं तथापि भगवतः तेषाम् अनन्या प्रीतिः। तथैव ममापि स्थितिः वर्तते। एतेषां यः मित्राभावः वर्तते ददाति प्रतिगृह्णाति गृह्यमाख्यति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं मित्रलक्षणं वातो प्रीतिलक्षणं। यद् यद् श्लोकेऽस्मिन् उक्तं तत् सर्वं तैः मत्कृते कृतमस्ति। आजीवनं तेषां मयि ऋणमस्ति અને ऋणभारम् अत्र अहं स्वीकरोमि। सर्वेषाम् अनुकरणाय मया अन्तिमे श्लोकेऽपि उक्तं मङ्गलाचरणे नाना पुराण निगमागम संयत्तं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि तत्र मम कथनस्य बीजं तुलसीदासस्य यत् स्यात् तत् मम बीजं तत्र वर्तते। मम कथनस्य बीजं तत्र वर्तते के मम कृते न अयं शास्त्राभ्यासः न तु अनुभवः અને इयं वार्ता वा इयं परिस्थिति प्रथमं वा आदौ एव सञ्जाता वर्तते कि अहं कुत्रचित् कस्मिंश्चित् स्थाने वक्तुम् आरम्भं करोमि। विदुषां मध्ये मया अधुना पर्यन्तं कदापि उक्तं नास्ति। मम अयं प्रथमः परिश्रमः वा कथ्यते वा प्रथमः प्रयासः कथ्यते। किन्तु ते सर्वे एतादृशाः विद्वांसः सन्ति कि तेषां दर्शनात् एव मद्कार्यं सफलं स्यात्। अहं तु भाषानिबद्धमतिमञ्जुलमात् करोमि। अहं तु मम वाण्याः पवित्रीकरणमेव करोमि, नान्यत् किमपि। तो સૌપ્રથમ મેં જે વાત કહી કે ભાઈ ગુર્જર ભાષામાં અંગીકૃત્ય એવ વચમી અને એ મદરુદી ભાવः તે સ્પષ્ટા સ્યુ। રાજેશભાઈ બરોબર અવાજ આવે છે ને? કે પ્રથમ વખત હું આ બોલું છું
આમ તો શિક્ષક નાતે તો વિદ્યાર્થીઓ સામે બોલતા હોઈએ છીએ, પણ આજ સુધીની પેલી એવી ઘટના છે કે વિદ્વત સભામાં મારે બોલવાનું થયું હોય, પણ એ રાજેશભાઈ અને પંકજભાઈ નો આશીર્વાદ અને એમની મિત્ર ભાવની પરમ કૃપા, એ મારા મિત્ર પણ છે અને મારા ગુરુ પણ છે અને મારા પ્રભુ પણ છે. આમ હું કહી શકું ને, એ બધી જ વાતો જે હું બોલ્યો છું, આપણી તો પરંપરામાં આપણે બોલતા હોઈએ, પણ એમને મારા માટે સાર્થક પણ કરી છે. તો કોઈ પણ ડ્રાઈવર છે ગાડી ચલાવતો પેલી જ વાર ચલાવતો હોય ને સીટ ઉપર બેસે એટલે નક્કી ન રહે ક્યાં અથડાવે, ક્યાં વયો જાય, એનું નક્કી ન રહે. બહુ ધ્યાન રાખવું પડે, પાછળ બેસનારને ચિંતા વધુ કરવી પડે. એટલે આ સીટ ઉપર હું પેલી વાર બેઠો છું અને આ બંને મિત્રો કે વિદ્વાનો એ મને પેલી વાર બેસાડ્યો છે. એટલે અને હું પેલી વાર છું, એવો ડ્રાઈવર છું, પેલી વાર છું, એટલે ગમે તે બાજુ મારું ગતિ થઈ જાય, પણ આ બંને મિત્રો મને જાળવી રાખશે એ મને આશા છે. તો આપણે જે 41 થી લઈને 50 સુધી અધ્યાય જે કરવાના છે, એમનો વિશેષ પૂર્વાપર સંદર્ભ કે વિશેષ અધ્યયન તો નથી રહ્યું, પણ જે કાંઈ મને પ્રભુ સુધાડે એ ગતિએ હું ગતિ કરીશ. તો જે બધા અધ્યાયો છે એની અંદર જે 41મો અધ્યાય, એમાં હિમાલય જે છે એમની પાસે ભગવાન મહાદેવ ની નિંદા કરવાનું જે કાર્ય કહેવામાં આવે છે. આગળના સંદર્ભો આપને ખ્યાલ જ છે, ગયા વખતે જે પૂરા થયા, કે ભાઈ આપત ત્યાં જાઓ અને નિંદા કરો અને કે શિવ સાથે પાર્વતીના વિવાહ ન થાય એવી આપ નિંદા કરો. આવું કહેવા માટે ઋષિગણોને કહેવામાં આવે છે. એટલે ઋષિગણો છે એ બ્રહ્માજી પાસે જાય છે કે ભાઈ આપ આવું કામ કરો. એટલે બ્રહ્માજી કે ભાઈ હું એ કામ કરી શકું નહીં. શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ, અહીંયા સંવાદ છે સંપૂર્ણ ભગવાન કૃષ્ણ અને રાધાજી વચ્ચે છે. સંવાદનું ખૂબ મહત્વ છે. જ્યાં જ્યાં જે જે શાસ્ત્રો છે, સંવાદથી છે ને, વાદે વાદે જાય તે તત્વબોધ. પણ એ વાદ સંવાદ રૂપ હોવો જોઈએ. જ્યારે વિચારો છે ને એ પૂર્ણ રીતે સદવિચારો જ્યારે અનુકરણમાં આવે છે, ત્યારે સંસ્કારનું રૂપ ધારણ કરી લે છે. એટલે તો આચરણનું ખૂબ મહત્વ છે. અને ગીતાજીમાં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્ત તેવે તરોજના. અને એ જે કરે પ્રમાણ પણ મળી જાય, એ પ્રમાણ થઈ જાય. તો અહીંયા જે ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં બોલતા હોય, તો ગીતાજીની અંદર પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં બોલે. અને ભગવાન બોલે એ તો અમૃત હોય અને સત્યતાથી પરિપૂર્ણ હોય. એ વસ્તુને તો આપણે કઈ એ આપણે સ્વીકારી અને જીવનમાં એમાંથી જેટલું આપણાથી એક મનુષ્ય દેહ તરીકે આચરી શકાય એ આચરવાનું હોય, એમાં શંકા ન હોય. જ્યારે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં, જીવન પણ એવું છે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જયારે આપણે પહોંચી ન વળીએ ત્યારે આપણે ભગવાનના શરણે વહી જાય, એના શરણે બધું ધરી દઈએ કે ભાઈ હવે તમે જેમ કરો એમ, આમાં મારાથી કંઈ થઈ શકે એમ નથી. તો એ શરણાગતિ સ્વીકૃતિ, ત્યારે ઈશ્વર પૂર્ણપણે આપણને સહાય કરે છે. આટલી શરણાગતિ પૂર્ણ રીતે આવી જાય, ભગવાનમય થઈ જાય, ત્યારે આપણને ભગવાન સહાય કરે છે. ગમે તેટલું જ્ઞાન હોય, જ્ઞાનથી વ્યક્તિ ક્યારેય મહાન નથી બનતો, ક્યારેય નહીં. વિદવત્તાથી પણ મહાન નથી બનતો વ્યક્તિ, પણ વ્યક્તિ છે ને ભક્તિથી મહાન બને છે. જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય. તમારામાં જ્ઞાન હશે પણ જો ભક્તિ નહીં હોય તો એ જ્ઞાન છે એ વાંજણું છે. વૈરાગ્ય પણ હશે પણ એમાં ભક્તિ નહીં ભળેલી હોય તો એ વૈરાગ્ય પણ નકામો છે, ક્ષણિક બની જશે, સ્મશાન વૈરાગ્ય જેવો થઈ જશે. પણ જ્યારે જ્યારે આ કદાચ જ્ઞાન તમારામાં સાવ નહીં હોય, વૈરાગ્ય પણ નહીં હોય, પણ જો પૂર્ણ ભક્તિ હશે તો તમને ભગવાન છે નજીક છે. એ આપણા શાસ્ત્રના આપણે સારભૂત આ સંવાદોની વાત કરું છું. ઘણી વાર આપણે એટલા બધા સંવાદોને જોતા હોય છે, એટલી બધી વસ્તુઓને જોતા હોઈએ છીએ કે આપણને આપણા મસ્તિષ્કની અંદર, આપણે બુદ્ધિની અંદર એ વાત ન ઉતરે. આપણને થાય શું ખરેખર આવું હશે, આવું થતું હશે, આ પ્રકારનું હશે. પણ આપણે તો આઉલ કેન સી નોટ એટ ધ ડે, એટલે કે ભાઈ વડ છે એ દિવસે ન જોઈ શકે, તો એનો અર્થ એ તો નથી કે દિવસ હોતો નથી. આપણી બુદ્ધિ કક્ષા એટલી નથી એટલે આપણે પામી નથી શકતા કે સમજી નથી શકતા.
આજથી 10 વર્ષ પછી તમે કોઈ છોકરાને, આપણા છોકરાઓને એમ કહીએ કે પેલાના વખતમાં ગામડામાં પાણી ભરવા જતા તો તંતે એક બેડું લઈને 3-4 કિલોમીટર જતા, બાય માતાઓ જતા, અને પાછું 3-4 કિલોમીટર એક બેડું લઈને ખાલી આવતા. આવી સ્થિતિ હતી. તો આજની પ્રજા, હવે 10 વર્ષની જે પેઢી છે એ તો સ્વીકારવા એવું નહીં થાય કે ભાઈ આવું પાણીની સ્થિતિ હશે, આવી રીતના લોકો રહેતા હશે, પગમાં પહેરવા ચપ્પલ નહોતા, તો આવું આવું હશે. પણ એક ખરેખર સ્થિતિ હોય છે, પણ આપણે જે શાસ્ત્રમાં કીધું છે ઘણી વાર આપણી બુદ્ધિમાં ન બેસતું હોય. એનો અર્થ એ નથી કે નથી. તો અહીંયા અરુંધતી, પછી છેવટે તો અરુંધતી, સપ્તઋષિઓ અરુંધતી નું આગમન થાય છે, વશિષ્ઠનું પણ આગમન થાય છે, અને હિમાલયને સમજાવે છે કે ભાઈ તમે ગમે તેમ કરશો, આ તો વિધિએ નિશ્ચિત કરેલું છે. અથવા ભવિતવ્યાનામ દ્વારાણી ભવંતી સર્વત્ર, તમે કદાચ નહીં ઈચ્છો તો પણ વિવાહ તો થવાના જ છે. તમે એને કઈ કરી શકશો નહીં. જે બનવાનું છે બનવાનું જ છે, તમે એને રોકી નથી શકતા. આ વાતને અહીંયા પ્રતિપાદિત કરે છે. અને અનરણ્ય રાજાની એક ઉપાખ્યાન પણ વર્ણવ્યું છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં ખૂબ આખ્યાનો છે. શરૂઆતના શ્લોકોને બેકને લઈએ. શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ તદા દેવા સમાલોચ્ય જગમુસ્તે બ્રહ્મણોંતિકમ સર્વે નિવેદનમ ચક્રુ બ્રહ્માણમ જગતામ પતિમ. બ્રહ્મા એ જગતના પિતા છે, વિધાતા છે. વિધાતા જે છે એની ઉત્પત્તિ પણ ભગવાન આદિનારાયણ માંથી જ થયેલી છે. બધા દેવો પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે. બધા દેવો ક્યાં જાય? આપણે દરેક શાસ્ત્રોમાં લગભગ કથાઓમાં એવું જોઈએ છે કે બ્રહ્માજી પાસે જાય ને વિનંતી કરે ને પછી બ્રહ્માજી એનો કોઈ ઉપાય સૂચવે. તો આવી રીતના બધા દેવો છે એ બ્રહ્માજી પાસે ગયા છે, અને કહ્યું કે તવ સૃષ્ટો જગત સ્રષ્ટા રત્નાધારો હિમાલય સચેત પ્રાપ્સ્યતિ મોક્ષંચ રત્નગર્ભામ કુતોમયી સુતામ શૂલભૃતે દત્વા ભક્ત્યા શૈલેશ્વરે સ્વયં નારાયણસ્ય સારૂપ્યમ સંપ્રાપ્સ્યતિ ન સંશય ત્વમ તસ્ય નિંદનમ કૃત્વા વિમતિમ પ્રતિપાદય ત્વયા વિના ક્ષમો નાન્યો ગચ્છ શૈલ ગૃહમ પ્રભો. ત્રીજા શ્લોકને સીધો લઈ લઈએ, ચોથા શ્લોકને, કે ભાઈ ત્વમ તસ્ય નિંદનમ કૃત્વા, તમે જ જાઓ. આ જો ભાગવતજીની અંદર આ કથા મળે છે, થોડી અલગ પ્રકારે મળે છે. અન્ય પુરાણોમાં કથા મળે છે, એ પણ થોડીક અલગ પ્રકારે મળે છે. અને અહીંયા કથા મળે છે થોડા અંશે અલગ પ્રકારે મળે છે. તો આપણે સહજ ભાગવતજીનું અધ્યયન કરતા હોય ને ત્યાં કથામાં ફેરતા એટલે શું આવું તે ત્યાં આમ કીધું, આ કે છે તો વ્યાસજી જ થાય ને, કે વાત તો વ્યાસજી જ કરે છે, તો અહીંયા આમ ને અહીંયા આમ, તો આમ કેમ થતું હશે? એટલે જ મેં અગાઉ જ એની પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી દીધી. એ પૂર્વ ભૂમિકા બાંધવાનું કારણ એ હતું કે ભાઈ તમે જાઓ અને એની નિંદા કરો. ત્યાં આવી નિંદાની ને બીજી વાત બીજા ઋષિઓ કરે છે, પણ એ કંઈક અલગ પ્રકારે છે. અને તમારા સિવાય આ કોણ કરી શકે? એટલે દેવોનું વચન સાંભળ્યું અને એને વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આવી રીતના આ વાત કરે છે, તો બ્રહ્માજીને થયું કે આ ભાઈ મારું કામ તો નથી, કેમ કે આ મારી ક્ષમતા બહારની વાત છે. કેમ કે શિવજી તો સ્વયં સમર્થ છે, જગત પિતા છે. એટલે બ્રહ્માજીએ કહ્યું નાહમ કરતું ક્ષમો વત્સા શિવનિંદામ સુદુષ્કરામ. અને શિવનિંદક તો બહુ મોટો પાપી કહેવાય. આવું આપણે પુરાણો, શિવપુરાણ વગેરેમાં બતાવ્યું છે. નાહમ કરતું ક્ષમઃ વત્સા શિવનિંદામ સુદુષ્કરામ. એ દુષ્કર છે, એ નિંદા હું ન કરી શકું. તો અહીંયા આપ્યું છે બહુ છે કે ભાઈ અને આને આપણે કદાચ આ સમજવા જેવી વાતો ને સુક્તિ રૂપી જેવી વાતો છે એને સમજવી હોય તો આ સુક્તિ છે. આપણે જેમ બધા ગ્રંથો ભણીએ છીએ એમાં કોઈ સરસ મજાનો સુવિચાર હોય તો એને આપણે સુક્તિ કહી દઈએ. સંપદ વિનાશ રૂપાંચ વિપદો બીજ રૂપિણી. શિવ નિંદા કીદૃશી વર્તતે. શિવ નિંદા કેવી હોય? તો કે સંપદ વિનાશ રૂપા, સંપત્તિનો નાશ કરનારી છે. અને વિપદ બીજ રૂપિણી, અને વિપત્તિ કરનારી છે, દુઃખ આપનારી છે. શિવ નિંદા ન કરાય. એ આખી કથા દક્ષની, આની પૂર્વ ભૂમિકા દક્ષની કથા. બ્રહ્માનું વચન સાંભળ્યું, બધાને પ્રણામ કર્યા અને શીઘ્રમ યુસ્તે કૈલાસમ ગત્વા ચતુષ્ટુ. એટલે પછી તો બન્યું એવું કે ભાઈ શું કરવું? તો અહીંયા આપ્યું છે ભૂતેશમ પ્રસ્થાપિત સ્વાત્મનિંદામ કરો તો પરનિંદા વિનાશાય સ્વનિંદામ યશસ્ય પરમ. આ પણ એક સુંદર સુક્તિ અહીં આપી. ખાસ મારે રહી ગઈ હતી એટલે પાછું બેક જાઉં છું કે ભાઈ તમે શિવજીને જ કહો કે એ કામ પોતે જ કરે. ઘણી વાર જો જીવનમાં એવું હોય કે અમુક કામ એવા હોય ને કે અમુક વ્યક્તિ જ કરી શકે, કે ભાઈ તમે એને કહો તો એ કહેશે ને તો થઈ જશે, ઈ કરશે તો થઈ જશે.
કેમ કે એ વ્યક્તિનું એક બળ હોય, એ વ્યક્તિની એક આભા હોય, એ વ્યક્તિનું એક તેજ હોય. તો બધાને એમ કીધું બ્રહ્માજીને, પણ બ્રહ્માજી કીધું આ મારું કામ નહીં, આ હું ન કરી શકું. શિવ નિંદા, તમે એક કામ કરો, શિવજી પાસે જાઓ. અવાજ રાજેશભાઈ કઈ કઈ કહેતા નથી ને? હા, તો એને એમ કીધું કે ભાઈ હું તો નિંદા ન કરી શકું અને એ કામ મારું નથી, તો શિવજી પાસે જાઓ. શિવજી સ્વયં જાય, એ વ્યક્તિ પોતે જ કરે, એ શિવજી જ કરી શકે. આ કામ તો બીજો કોઈ ન કરી શકે. હે રામ રાવણ યુદ્ધમ, રામ રાવણ યોરીવ, આમાં બીજાનું ગજું નથી. હે આવા કામ તો શિવજી જ કરી શકે. એટલે બધા કૈલાસ ની અંદર જાય છે. પણ એ બહુ સરસ એક સુક્તિ છે કે બ્રહ્માજીના મુખેથી બોલેલી, પરનિંદા વિનાશાય સ્વનિંદા યશસે પરમ. પરનિંદા કરો ને તો વિનાશ છે. અને આપણે શાસ્ત્રોમાં પણ કીધું છે, નિંદા શબ્દ રસાલ. નિંદા શબ્દ જ રસાળ છે. જો આમનામ આપણે કોઈ વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરવો હોય 10-15 મિનિટ થાય તો આપને આળસ ચડી જાય, આખો દી વહી જાય, કેટલું થાય. સવાર પૂજા પાઠ કરવી તો આળસ ચડે કે વાજની હવે કાલથી વાત ને. હે પણ કોઈની નિંદા કરવા બેસી જાય કલાકો ને કલાકો હોય જાય, ખબર ન પડે. કેવી મજા આવે, અંદરથી એક પ્રકારનો સ્વાદ ઉમટે, અંદરથી એક પ્રકારની મજા આવે. બહુ ખૂબ ગમે, ગમે આમ કુદરતી ગમે. વિપદો બીજો રૂપી. પણ જેટલી તમે નિંદા કરો છો એટલું તમારું મસ્તિષ્ક ખરાબ થાય છે. કેમ કે શાસ્ત્ર તો આપણી ગીતાજી તો કહે છે ને, મને એવો મનુષ્યાણામ કારણમ બંધે મોક્ષયો. મન એ જ મનુષ્યના મુક્તિ અને બંધનનું કારણ છે. અને મને જો મારી દ્રષ્ટિએ અને વિદ્વાનો પાસેથી સાંભળ્યું, આપણે કરી નથી શકા લેશ માત્ર પણ નહીં. પણ જે વિચાર વારંવાર આવે અને મનોમંથન થાય અને સાંભળીએ ને એ જ વસ્તુ નજર સામે ભટકાય તો એમ થાય કે નહીં, કંઈક આપણે જે વિચારીએ છીએ ને એની દિશા કંઈક યોગ્ય છે. તો કે ભાઈ કઈ રીતના? તો કે મનને એકાગ્ર કરવું. મન જેના વશમાં એની દુનિયા વશમાં. ચંચલમી મન કૃષ્ણ પ્રમાથિર બલવદ્રઢમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્ય વાયોરી સદુષ્કરમ. તમે પ્રેક્ટિસ કરો, બધાને અનુભવ છે ને, અહીં તો વિદ્વાનો બેઠા છે તો ભાઈ મારે 5 મિનિટ માટે ધ્યાન કરું. તમે 5 મિનિટ ધ્યાન નહીં કરી શકો. તમારા વિચારો ક્યાંના ક્યાં પહોંચી જશે, ક્યાંના ક્યાં પહોંચી જશે. શરીરની અંદર થયેલા ભયંકર રોગોને પણ જો મન શક્તિ કેળવે ને તો દૂર કરી શકાય છે. તો મનની કેટલી બધી શક્તિ હશે. જો તમારા શરીરની અંદર તમે પોઝિટિવ એનર્જી કરો તો તમે સતત જેવું વિચારો, કીટ ભ્રમર ન્યાય જેને આપણે કહીએ છીએ, કીટ ભ્રમર ન્યાય. કીડા ઉપર ભમરી છે એની સતત ગુંજારો કરે, ડંખ મારે, સતત ગુંજારો કરે, ડંખ મારે. આમ સતત એ ગુંજારો સાંભળી અને અંતે છે એ કેવું થઈ જાય, એના મય થઈ જાય, એના જેવું થઈ જાય. એમ સતત તમે મનથી જેવું વિચારશો ને એવા તમે બની જશો. આવી ઘણી બધી કથાઓ છે, ઘણી બધી કથાઓ જેના સત્ય છે. સતત તમે મનને જેવું બનાવી નાખશો ને એવી જ વસ્તુ અને પરિસ્થિતિ સમયાંતરે તમારી નજર સામે આવે આવે ને આવે. એવી ઘટના બને બને ને બને. પણ સતત સાતત્યનું ખૂબ મહત્વ છે. જો તમારામાં સાતત્ય કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યે નહીં હોય ને, આપણામાં કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે સાતત્ય નથી, એ આપણે ખૂબ નડે છે. કોઈ પણ વસ્તુને આપણે થોડોક કમાઈ કોઈ કહે ને આપણને એમાં રસ રુચિ જાગે ને પછી એને પકડી લઈએ, સતત એમાં કામ કરીએ, પણ સમય જતા પછી એને છોડી દઈએ. કેમ કે અનુષ્ઠાન જેવી પદ્ધતિઓમાં આપણે જાણીએ છીએ કે વિઘ્નો બહુ આવે. તમે અમુક કક્ષાએ પહોંચો એટલે વિઘ્નો આવે. પણ જો એ વિઘ્નોમાં પણ તમે સતત ટેકા રહ્યો તો તમે એને પાર પડી જાઓ. સંઘર્ષ વગર કઈ સિદ્ધિ મળતી નથી. દરેક જગ્યાએ સંઘર્ષ કરવો પડે, સંઘર્ષ વગર ન મળે. એટલે અહીં કીધું કે વિપદ બીજ રૂપિણી, એટલે શિવ નિંદા ન કરાય. પેલું તો આપણે અહીંથી એ શીખવાનું છે. બધા તો ત્યાં ગયા અને શિવજીને વાત કરી, શિવજીની વાત કરી અને શિવજી પછી જાય છે. બહુ ટૂંકમાં લઈએ, શિવજી તો જાય છે અને સીતો ભોળાનાથ છે ને આશુતોષ તરત સ્વીકારી લે. સ્વીકારી લેવું એ જીવનમાં બહુ કઠિન છે. પરિપક્વ માણસ અને સામાન્ય બુદ્ધિનો માણસ, એની વચ્ચેનો આ તફાવત છે. પરિપક્વ માણસ છે ને સામાન્ય માણસ છે જેનામાં હોશ હોય, જોશ હોય, પણ હોશ ન હોય. આ જોશ અને હોશ બે શબ્દો વચ્ચે બહુ ગળમથલ છે. એટલે એ તરત જ કામનું આમ કે ભાઈ એ તરત ગમે ને ગમે એમ કહી દેશે. પરિપક્વ માણસ છે ને થોડીક વાર વિચારશે, થોડીક વાર વિચારશે અને વિચાર બુદ્ધિપૂર્વક એ કામ કરશે. પણ શિવજી તો આશુતોષ છે, તરત પ્રસન્ન થઈ જાય. એ તો જગત નિયંતા છે, એને બધું મગજમાં જ હોય, એને બધી ઘટના ખબર જ હોય. આ તો એક લૌકિક પરંપરા મુજબ ચાલતું હોય. એટલે શિવજીએ સ્વીકારી લીધું અને બ્રાહ્મણનું રૂપ લીધું અને શિવજી સ્વયં જાય છે.
એતસ્મિન નંતરે તત્ર વિપ્રરૂપી શિવ સ્વયં સમાજ ગામ સહસા પ્રસન્ન વદનેક્ષણ. કેવા બ્રાહ્મણ રૂપનું એ વર્ણન કર્યું છે. કલી બધા જાણી શકે છે, સમજી શકે છે. દંડી છત્રી દીર્ઘવાસા બિભ્રત તિલક મુત્તમમ કરે સ્ફટિક માલાચ શાલક ગ્રામમ ગલે દધત. શિવજીનું વર્ણન કર્યું છે. શિવજીના વર્ણન માટે યોગ્ય પ્રોપર શબ્દો અને બહુ સરસ કે આવા શિવજી જે બ્રાહ્મણનું રૂપ લીધું. તમ ચ દૃષ્ટવા સમુતસ્તો સગણશ્ચ હિમાલય નનામ દંડવત ભૂમો ભક્ત્યા તિથિમ પૂર્વકમ નનામ પાર્વતી ભક્ત્યા પ્રાણીશમ વિપ્ર રૂપિણમ આશિષમ યુજે વિપ્ર સર્વેશામ પ્રતિપૂર્વકમ. હિમાલય ભગવાન શિવજીના ખૂબ આદર સત્કાર કર્યો. દંડ છે, છત્રી છે, તિલક સુંદર મજાનું કર્યું છે, સ્ફટિકની માળા છે. આવું સુંદર સુંદર પાર્વતીજીએ પણ શિવજીને નમસ્કાર કર્યા છે અને એ ત્યાં પહોંચ્યા છે અને સાદર પૂર્વક એમણે વાત કરી છે. હવે બ્રાહ્મણ રૂપે આવેલા શિવજી શું વાત કરે છે પોતાની નિંદાના. બ્રાહ્મણ વાચ વાટિકામ વૃત્તિમાશ્રિત્ય ભ્રમામિ ધરણી તલે મનોયાયી સર્વગામી સર્વજ્ઞોહમ ગુરુવ્રાત. કે ભાઈ હું તો વાટિકા, હું અતિથિ રૂપા જે બ્રાહ્મણ છે એમ કે છે હું ઘટક વૃત્તિ બ્રાહ્મણ છું. કેવો છું? ઘટક વૃત્તિ એટલે એવી વૃત્તિના કે પેલાના વખતમાં આપણે જોયું જ છે કે ભાઈ એ પરંપરા હતી જ કે બ્રાહ્મણ જ લગ્ન કરાવતા, કે મુહૂર્ત ગોતવા જતા. સત્યનારાયણની કથામાં આવે ને, અને એમાં તો ઓલાને મોકલ્યો તો પણ બ્રાહ્મણો જ જતા. બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોમાં તે પરંપરા ખાસ રહેલી કે બ્રાહ્મણને જ મોકલે. બ્રાહ્મણ આવીને એમ કે આ કન્યા હારી છે તો હારો છે, શ્રીફળ લઈને પહોંચી જાય અને આપે નક્કી કરી આવે. ઘટક વૃત્તિ બ્રાહ્મણ, એની ઉપર ખૂબ વિશ્વાસ રહેતો, બહુ વિશ્વાસ. તેમ વિચારવા જેવી પાત્ર છે કે આજે આપણે 8 જગ્યાની 17 જગ્યાની 100 જગ્યાએ તપાસ કરીએ, 100 જણાને પૂછીએ, કેટલું બધું તો જોઈ આવીએ, તોય વિશ્વાસ ન બેસે. અને ઓલા બ્રાહ્મણના એક વાક્ય ઉપર વિશ્વાસ કરીને જોયું ન હોય તે કરી નાખતા. આ ઘટક વૃત્તિ. તો બ્રાહ્મણનું કેટલું બધું મહત્વ હશે, કેટલો બધો વિશ્વાસ હશે. બહુ સરસ. આપણે બધા છે એટલે વાત કરવી એક સરસ મજાની કે બ્રાહ્મણોની જ વાત છે. અને ભગવાને તો સરસ શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ વાત કરી છે, ઘણી બધી વાતો કરી છે, પણ એક વાત બહુ સરસ કરી છે કે બ્રાહ્મણોને ભોજન શા માટે છે. તેના સંદર્ભમાં હિરણ્યકશ્યપુની હિરણાક્ષની કથાના સંદર્ભમાં દાદાજીનું ભાગવત સાધક સંજીવની જો આપણે ટીકા છે હું જોતો હતો, એની અંદર બહુ સરસ વર્ણન કર્યું હતું કે ભગવાન સ્વયં એમ કે છે કે ભાઈ તમે બ્રાહ્મણ યજ્ઞમાં જે હોમો છો એ તો હું ગ્રહણ કરું જ છું, નો ડાઉટ, એમાં કોઈ શંકા નથી. પણ બ્રાહ્મણ જ ને જમાડો ને એ તો હું સીધે સીધું ગ્રહણ કરી લઉં, સીધું મારા પેટમાં જ આવે. બ્રાહ્મણના પેટમાં જાય સીધું મારા પેટમાં જ આવે. આ બહુ સરસ દાદાજીએ એ શ્લોકોમાં વર્ણન છે અને એ હું દાદાજીની જે ટીકા વાંચતો હતો એમાં મેં સરસ આ જોયું અને બહુ સરસ વર્ણન છે. એટલે બ્રાહ્મણોનું મહત્વ કેટલું બધું છે, એમનેમ નથી. અને મને બહુ સરસ આ એનો જમાનો આવતો મને વિચાર આવતો હતો. હું એકવાર એક સંલગ્ન સંવાદમાં હતો, મેં આ વિચાર કર્યો, પછી કોઈ કીધું નહીં, મારા મગજમાં રાખ્યો મેં. કેમ કે ન્યા તો કીધા જેવું નહોતું. એ કે એઆઈ આવશે ને આ બધું આવશે હવે 5 વર્ષ પછી, કેમ કે ડબલ ગતિ કરે, સમય ડબલ ગતિ કરે. પેલા 20 વર્ષ પેલા કઈ નહોતું, એ 10 વર્ષમાં કેવડો ફેરફાર થઈ ગયો. હવે જે 10 વર્ષમાંથી 5 વર્ષમાં ફેરફાર થશે, એટલો બધો ફેરફાર થશે કે માણસોની ક્યાંય જરૂર નહીં રહી. આ એઆઈ આવશે, કોઈને કોઈની નહીં રહી, એટલું બધું થઈ જશે. 50 માણસો હોય ને એકના કામ કરી શકશે. રોબોટ મૂકી દે, એ થોડો થાકે, એ રજાઈ ન માગે, થાકે નહીં, કાંઈ ન કરે, 24 કલાક કામ કરે. આવી બધી વાત કરતા કે શું થશે, એ આવશે માણસો જરે. પછી મને રાજુભાઈ મનમાં વિચાર આવ્યો કે ભલે ગમે એમ થઈ જાય પણ હવન તો કરાવવાનું જ છે. એમાં ગમે એ આવે, ગમે એમ આવે. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા આરામ આરોહી છે, ગમે એવું હોય છે, પણ હવન તો કરવાનો જ છે, કથા તો થવાની જ છે. ગમે એટલા એ આવી જાય, ગમે એટલું આવી જાય. એટલે આપણા પૂર્વજો છે એને કેટલી બધી સત્યતાને ધારણ કરી હશે, કેટલા તપ આચરણ કર્યા હશે, ત્યારે આટલો બધો સુંદર વારસો આપણને મળ્યો કે જેને કોઈ વિચ્છેદ ન કરી શકે. જેને ગમે એટલા આક્રમણો થાય, જેની ગમે એટલું થાય, છતાં જે સત્ય છે ત્રિકાળ બાધિતમ સત્યમ, એ વસ્તુ એમને નથી. આટલી સુંદર. એટલે બ્રાહ્મણો છે એને આજે પણ સમાજમાં એ દરજ્જો, એ પ્રેમ, એ લાગણી
એટલે વાટિકા વૃષ્ટિમાં શ્રિત્ય ભ્રમામી ધરણી તલે મનોયાયી સર્વગામી સર્વજ્ઞ હમ ગુરુ મયા જ્ઞાતમ. મને એવું જાણવા મળ્યું છે કે તમે શંકર સાથે તમારા દીકરીના લગ્ન કરવાના છો. આવી સુંદર મજાની કન્યા અને તમે એને દો છો. કેવા છે શંકરજી એનું વર્ણન કર્યું છે. નિરાશ્રયા સંગાયા રૂપાય નિર્ગુણાય ચ સ્મશાન ગામીને સર્વભૂતનાથાય. પછી અમુક શબ્દો સર યોગી ને એ બરોબર છે, પણ એ કઈ વિશેષ અર્થ ની અંદર લેવા માંગે છે. દિગ્વાસ હશે દિશાઓ રૂપી વસ્ત્રોને ધારણ કરનારા, અહિકાત્રાય સર્પોની માળા હોય, વિભૂતિ ભૂષણાય વિભૂતિ લગાવી હોય, વ્યાલગ્રાહી સ્વરૂપાય વ્યાલ એટલે સર્પોની જેને માળા છે એવા, ક્યાં કાલ વ્યાલ પાદનાય છે, અજ્ઞાત મૃત્યવે, આ બધા શંકર ભગવાનના વિશેષણો આપ્યા. અજ્ઞાયા નાથાયા અબંધવે ભવે તપ્ત સવર્ણ તપ્ત સ્વર્ણ જટા ભાર ધારીણે, એકદમ પીંગળી જટા સ્વર્ણ, નિર્ધનાય ચ, આમ તો ભાઈ એક ચપટી ભૂત મેં હે ખજાના કુબેર કા, પણ સ્મશાનવાસી, પોતાની પાસે કઈ ન રહે, ભક્તોને જોતું એટલે દઈ દે. રાવણ ને ન દઈ દીધી સોના લંકા, હિમાલયમાં રહેતા હતા. એટલે ભક્તો કો કભી તુમને શિવ નિરાશ ના કિયા. અને કેવા પાછું અહીંયા વર્ણન કર્યું છે, અજ્ઞાત વયસે તીવ વૃદ્ધાએ ચા અવિકારીને, અવિકારી છે લગ્ન કરવા માટે તો પેલું અવિકારી છે. અજ્ઞાત અવસ્થામાં જીવતા હોય, મનમોજી જીવતા હોય, સમાધિમાં વહી જાય, કેટલાય વર્ષ સમાધિમાં રહીએ, એ કેદી જાગે એ નક્કી નહીં. હવે તમે આને તમે કહો છો ભ્રમીણે, સતત ભ્રમણશીલ હોય. નાગહારાય ભિક્ષવે નિબોધ જ્ઞાની નામ શ્રેષ્ઠ નારાયણમ કુલોદ્ભવમ સતે પાત્રાનું રૂપસ્થ ભારતી દાતૃ કર્મણ. કે ભાઈ નારાયણ કેવા સરસ છે, બહુ દેખાવડા બહુ સરસ છે, તો એમની સાથે કહો ને કે આમાં તમે શું જોઈ ગયા, શિવજીમાં તો એટલા દોષો છે. આવા દોષો પોતે જ પોતાનું બ્રાહ્મણ રૂપે આપેલા શિવજી વર્ણન કરે છે. હજી આગળ તો ઘણું વર્ણન છે. મહાજન સ્મરે મુખા સ્મેર મુખા શ્રુતિ માત્રા ભવિષ્યથી લક્ષ શૈલ દીપોત સ્વમ નતસ્ય કોસ્તી બાંધવ. અને આપણે નથી સમાજમાં કહેતા એવી વાતો કરી કે ભાઈ તમારી સમાજમાં પછી આબરૂ શું રહે, ટૂંકમાં કહી દો સારભૂત. હવે તમે ક્યાં હિમાલય, તમે તમારું ક્યાં બધું આ માન મહત્વ, તમારે કેવા સગા સંબંધીઓ, અને હવે આ જાન લઈને આવશે, આમાં જાનમાં પછી ભૂતડા, આમાં તમે કરી શું લેવો ને ભૂંડા લાગશો. આમ ટૂંકી ભાષામાં એકદમ આપણી તળપદી ભાષામાં કહીએ ને, એટલે તમે આ ન કરો તો સારી વાત છે. અને પાર્વતીજી તો શિવજીને મેળવવા તપશ્ચર્યા કરતા હતા, તો પૂર્વક જ્ઞાતા પણ હતા. એટલે અહીંયા તો સ્પષ્ટ ના કરી, તમે એને તો કેતા જ નહીં, આવી વાત કરી. અને જગામાં સ્વાલયમ શાંતો વૃંદાવન વિનોદિની બ્રાહ્મણસ્ય વચ શ્રુત્વા મનોવાચ હિમાલયમ શોકેન શાસ્ત્રુનીના હૃદય વિદુયતા. હૃદયની અંદર બહુ દુઃખ થયું કે આ તો કેમ કરો, આ વાત સાચી છે. આપણે આવે જાણી જોઈને તો દીકરીને ખાડામાં નખાતી નથી, આવું કરવું કેમ? એટલે મેનકાએ પણ કહી દીધું, મેનકાએ પણ સંભળાવી દીધું કે મારી વાત સાંભળી લ્યો. શુણુ શૈલેન્દ્ર મદ વાક્યમ પરિણામ સુખાવમ પૃચ્છ શૈલવરા નસ્મે નદાસ્યામી સુતામહમ. કે હું મારી દીકરી નહીં જ પરિણામ, હું તમને કહી દઉં છું. ઘરવાળી છે ને એમાં ભાઈ, હું તમને કહી દઉં છું, મારે તો નથી દીકરી દેવાની થતી, તમારે કરવું એ કરજો. ત્યક્ષામી સર્વાન વિષયાન ભક્ષ્યામી વિષમેવ ચ ગલે બદ્ધવાંબિકામ પશ્ય યાસ્યામી ઘોર કાનનમ. હું તો ભાઈ આ બધું છોડી અને ઝેર ખાઈ લઈશ, પણ આ કામ હું કરવા દઈશ નહીં. આવી વાત કરી. અને એ તો કોપાલીમાં ચાલ્યા ગયા, કોપ ભવનમાં ચાલ્યા ગયા. આવા સમયે વશિષ્ઠ મહારાજ પધારે છે અરુંધતી સાથે, અને બધી વાતો સમજાવે છે. પ્રણમ્ય શૈલસ્થાન શરણ, હિમાલય એને પ્રણામ કરે છે, અને બધી વાતો એમને સમજાવે છે કે ભાઈ આ તો વિધિનું નિર્માણ છે અને થવું જ રહ્યું, એમાં કઈ થશે નહીં, બરોબર. અને અરુંધતી છે એ મેનકા પાસે કોપ ભવનમાં જાય છે, અને અરુંધતી એને કહે છે ઉત્તિષ્ઠ મેનકે સાધ્વી તદ્ગૃહે અહમ અરુંધતી પિતૃણામ માનસી કન્યા મામજાની વિધેર વધુમ. અને અરુંધતી નો આવો સુંદર સ્વર સાંભળે છે અને તરત ઉભા થઈ અને પ્રણામ કરે છે, અને એનો આદર સત્કાર કરીને એમ કે છે કે ભાઈ મારું સદભાગ્ય છે કે તમે મારે ત્યાં આવ્યા છો. બેસવા માટે સુંદર મજાનું એક આસન આપે છે, અને એમનો ખૂબ આદર સત્કાર કરે છે વાક્યોથી પણ અને
વિવિધ વસ્તુઓથી પણ. અને આ બાજુ ઋષિઓ છે એ હિમાલયને સમજાવે છે. શૈલેન્દ્ર સૂર્યતામ વાક્યમ અસ્માકમ શુભકારકમ શિવાય પાર્વતી દેહી સંહર્તુ સ્વસુરો ભવ. શું કીધું? ભાઈ તમારી માટે કલ્યાણકારક માર્ગ એક જ છે કે શિવજી સાથે તમે તમારી કન્યા પરણાવી દો. એના સિવાય કોઈ બીજો સારો ઉપાય નથી. અને એનાથી તમારી દીકરી સુખી થશે અને આ પૂર્વ જન્મનું નિશ્ચિત છે. એટલે આમાં તમે આને ટાળી શકશો નહીં. હિમાલય કીધું, હિમાલય બોલે છે અને વર્ણન કરે. હિમાલય કહે છે શિવસ્ય રાજ સામગ્રી નહીં પશ્યામી કાંચન કિંચિત આશ્રમમ ઐશ્વર્યમ કિંવા સ્વજન બાંધવમ. ભાઈ એની પાસે કાંઈ નથી, હું બધા મારા સગાવાલા હોય આ બધા હોય ને હવે એ મારે જોવે તો કેટલું ખરાબ લાગે, એટલે હું શું કરું? એટલે મને કન્યા દેવી યોગ્ય નથી લાગતી. તમે બધા તો વિધાતા બ્રહ્માના પુત્ર છો અને મને ખરેખર તમે સમજાવો કે હવે મારે શું કરવું. હું દ્વિધાયુક્ત છું. હું મારી રીતે તો મારું મન નથી માનતું કે હું શિવજીને મારી કન્યા આપું. જે કઈ યોગ્ય લાગે તે મને તમે યોગ્ય કહો. ત્યારે વશિષ્ઠ ઋષિએ કીધું કે વચનમ ત્રિવિધમ શૈલ લૌકિકે વૈદિકે તથા સર્વમ જાનાતિ શાસ્ત્રજ્ઞો નિર્મલ જ્ઞાન ચક્ષુષા અસત્ય મહિતમ પશ્ચાત સાંપ્રતમ શ્રુતિ સુંદરમ સુબુદ્ધમ શત્રુર વદતી ન હિતમ ચ કદાચન. તમને મારું વાક્ય ગમશે નહીં, ટૂંકો સાર કહી દઉં, પણ મારું કીધેલું તમારા હિતમાં છે. તમને આ યોગ્ય નથી લાગતું ને અત્યારે તમારા મગજમાં બેસી ગયું છે કે આ ન કરાય, પણ ખરેખર અમે તમને શિવજી સાથે પરણાવવાનું કહીએ છીએ, તમારા હિતમાં છે. અત્યારે તમને આ વાક્ય અમારું શત્રુ જેવું લાગે, અહિતકારી લાગે, પણ ખરેખર આ તમારા હિતમાં છે. આપત પ્રીતિજનકમ પરિણામ સુખાવહમ દયાલુર ધર્મશીલશ્ચ બોધયેતેવ બાંધવમ. હે બીજા અહીંયા 3 પ્રકારના વચનોની ચર્ચા કરી છે, એમાં બહુ લંબાણમાં આપણે નથી જતા. પણ જે સગાવાલા હિતમ મનોહારી ચ દુર્લભમ વચાહા એ અહીંયા પૂર્ણ બંધ બેસે છે. હિતમ મનોહારી ચ દુર્લભમ વચ. અને આમ અનેક રીતે વિવિધ રીતે પોતાની રીતે એ સમજાવે છે કે ભાઈ તમે પરણાવો એમાં તમારું કલ્યાણ છે. તો ભાઈ હું આવી રીતના કન્યા કરીશ તો હું કન્યાનો મારનાર પિતા ગણાઈશ, કન્યાઘાતી ગણાઈશ કે ભાઈ ના ના એવું નથી. ખરેખર એ શિવ સાથે વિવાહ કરવું એ તો પૂર્વ નિર્મિત છે અને એમાં તમારું કલ્યાણ છે, તો તમે કરો, એમાં તમારું કલ્યાણ થશે. આમ અનેક રીતે સમજાવે છે. ત્યાર પછી એ ત્યાં ઘણી બધી કથાઓ કહે છે ને મેં એને સમજાવતા સમજાવતા એક આરણ્ય ઋષિનો જે આખો પ્રસંગ પણ કહે છે. અને એ પ્રસંગ કઈ રીતનો છે તો આપણે જોઈએ તો એકવાર ઘટનામાં તો એવું બને છે કે આરણ્યકના પ્રસંગમાં આરણ્યક ઋષિ છે એને એકવાર વિવાહ કરવાની ઈચ્છા થાય તો મારે વિવાહ કરવા છે. અહીંયા તો વંશાવલીનું બહુ વર્ણન છે કે ભાઈ આરણ્યક ઋષિ છે એ કેટલામાં મનુ થયા, કેટલા કેટલા મનુ થયા, એના વંશમાં થયા. એ તો શ્લોક માત્રથી એકવાર બોલી જાઉં છું. મનુ વંશોદ્ભવો રાજા સોનરણ્યો રૂપેશ્વર ચિરંજીવી ધર્મશીલો વૈષ્ણવો વિજિતેન્દ્રિય. એટલે આપણે અહીંયાથી પૂરું કરીએ. એ અનરણ્યક એ રાજા, અનરણ્યક એ રાજાની દીકરી હતી. હવે રાજાની દીકરી હતી અને એ ખૂબ સુંદર હતી. એ ખૂબ સુંદર હતી અને બન્યું એવું જે અહીંયા વર્ણન છે કે અહીંયા તો પેલા તો શરૂઆતમાં એના ઘણા બધા વંશજો અને છેલ્લે અનરણ્યક રાજા થયા એની વાત કરી, પણ એની અંદર ઋષિ મુનિ વૃદ્ધશ્રવા જે વાત કરી છે, સાવરણી સાવરણિક જે બધા વર્ણન કર્યા પછી આગળ વર્ણન કરે છે કે ઋષિનું નામ આપ્યું છે અનારણ્યો નૃપશ્રેષ્ઠ સપ્તદ્વીપ મહિપતિ ચકાર યજ્ઞ શતકમ ભૃગુરુણા ચ પુરોદસા. પદ્મા નામ છે, કન્યાનું નામ છે પદ્મા છે. કન્યિકા સુંદરી રમ્યા, એને એક સુંદર કન્યા હતી અને પદ્મા પદ્મા લયાસમાં કમળ જેવી સુંદર, કમળ જેવી સુંદર. સા કન્યા યૌવનસ્થા બભુવ પિતૃમંદરે, પિતાને ઘરે યુવાન થઈ. હવે એકવાર એવું બન્યું કે પીપલાદ ઋષિ ચારમ પ્રસ્થાપયામાસ વરાય નૃપતિ સ્વર એકદા પીપલાદશ્ચ ગંતુમ સ્વાશ્રમ મુત્સુકા.
તપસ્તાની નિર્જને ચ ગંધર્વે સદર્શ રસ પિશુની મગ્ન ચિત્તં ચ શૃંગાર રસસાગર. પીપલાદ મુનિ છે એકવાર જતા હતા અને રસ્તામાં એને ગંધર્વનો રતિ ક્રીડાને જોઈ અને મનમાં પણ વિકાર જન્મો એટલે એને એમ થયું કે નહીં મારે વિવાહ કરવા છે. અને પછી જતા હતા અને ત્યાં રસ્તામાં એને આ સુંદર મજાની પદ્મા કન્યાને જોઈ. કામાદતીવ મત્તમ ચ જાનંતમ દિવાનિશમ દ્રષ્ટવાતમ મુનિશાર્દૂલમ સકામંશ્ચ બભૂવા તતસ્સુ ભગ્ન ચિત્ત સંચિતદાર સંગ્રહમ એકદા પુષ્પભદ્રાયામ સ્નાતુમ ગચ્છ. પુષ્પભદ્રા નદીમાં સ્નાન કરવા ઋષિ જતા હતા અને પદ્માને ત્યાં એ સ્થાને જોઈ અને પોતે ઋષિમાં કામાતુર તો હતા. કામાતુરાણામના ભયમ ન લજ્જા. અને ઋષિને થયું કે આની સાથે મારે પરણવું છે. અને આજુબાજુના લોકોને પૂછ્યું કે ભાઈ મારે આમની આ કોણ છે? તો એને વાત કરી કે અહીંના રાજા છે ને એમની એ દીકરી છે. તો રાજાના મહેલમાં સીધા તો મુનિ પહોંચી ગયા. સમર્થ હતા કે ભાઈ મારે તને જઈને સીધું કહી દીધું. ઓલો તો રાજા તો તરત જોયા એટલે ગભરાઈ ગયો. એને તો બહુ સત્કાર કર્યો, આદર કર્યો, મનમાં ભય કરી ગયું કે ભાઈ આ શું આવ્યા હશે, શું આવ્યા હશે. એટલે તરત જ એને પૂછ્યું ને એના સત્કાર કર્યું ને અને કારણ પૂછ્યું ને એને કીધું ભાઈ મારે તારી કન્યા સાથે વિવાહ કરવા છે. એટલે રાજાને એમ થયું કે આ વૃદ્ધ છે, જંગલમાં રહેનારા છે, મારી કન્યા તો યુવાન અને સ્વરૂપવાન છે, તો શું કરવું? હવે જો ના પાડી તો એને એમ કીધું હું ભસ્મીભૂત કરી દઈશ જો તું મારી સાથે નહીં પરણાવે તો. હવે તો રાજાને વિચાર કરવું શું? એટલે એના મંત્રી ગણોએ સમજાવ્યું કે આ તો મહાન ઋષિ છે, આ ધારે તે કરી શકે. જો તમે તમારું રાજ્ય બચાવવા માંગતા હોય, તમે તમારી પ્રજાને બચાવવા માંગતા હોય તો આમાં કઈ ખોટું નથી. આવો બ્રાહ્મણ ગોતવા ગઈ ક્યાં મળશે? આવો તેજસ્વી કરી જ નાખો ગયો. એટલે મારી ભાષામાં બોલ્યો ને ખરેખર આપણે બધી ભાષામાં કન્યામ સાલમ કૃતામ કૃત્વા મુનિન્દ્રાય દદૌ કિલા કાંતામ ગૃહીત્વા મુનિર મુદિતા સ્વાલયમ એવો. મુન તો પોતાના ઘરે કન્યાને લઈને વહી ગયા. રાજા સર્વાન પરિત્યજ્ય જગામ તપ શેષુચા ભરતુશ્ચ પવિત્ર. અને પછી તો રાજાએ બધું છોડીને સંતાપ સાથે બધું એ પોતે જંગલમાં ચાલ્યા ગયા. અને અનરણ્ય રાજા છે પોતાના તપમાં લાગી ગયા અને ઋષિ છે એટલે જે વાત કરી પીપલા દે તો પછી આ કન્યા સાથે વિવાહ કર્યા અને ગયા. પછીનો જે બીજો અધ્યાય છે, દ્વિચત્વારિંશો અધ્યાય છે, એની અંદર વશિષ્ઠ દ્વારા પદ્મા તથા ધર્મના વચ્ચે જે સંવાદ છે એનું વર્ણન કર્યું છે. બહુ સરસ. તે શું વર્ણન છે એની અંદર? તો વશિષ્ઠ ઉવાચ અથાનરણ્યસ્ય કન્યા શિશિરે ભક્તિતો મુનિમ કર્મણા મનસા વાચા લક્ષ્મી નારાયણમ યથા. પણ પોતાના પતિને પૂર્ણ વફાદાર રહેનારી આ રાજકન્યાઓ હતી. અને આપણે જોઈએ છીએ કે પહેલાના સમયમાં રાજકન્યાઓ છે એને ઋષિ મુનિઓ સાથે લગ્ન કર્યા જ છે. એના તો અનેક દાખલાઓ છે. મનુ શત્રુભા ની જે આખી ઘટના છે એવી તો અનેક ઘટનાઓ છે કે રાજમહેલમાં સુખમાં રહેલી કન્યાઓએ જંગલમાં રહેનારા અને તપ કરનારા ઋષિ મુનિઓ સાથે વિવાહ કર્યા છે. તો હવે એટલી બધી પતિવ્રતા નારી છે, એનાથી તો આ જગત ચાલે છે. એનાથી આ જગતની અંદર સત્ય ટકેલું છે. તો ધર્મદેવને પરીક્ષા કરવાનું મન થયું કે મારે આ સ્ત્રીની આ પદ્માની પરીક્ષા કરવી છે. એકવાર રથમાં સવાર થઈને ધર્મદેવ છે આવી ગયા રાજાનું સ્વરૂપ લઈને અને એનો વાત કરી કે હું તારાથી ખૂબ મોહિત છું. હે કામિની વર્ણન છે ઈ સુંદરી લક્ષ્મી રાજયોગ્ય મનોહરે અતિવ યૌવનસ્તે કામિની સ્થિર યૌવને જરા તુરસ્ય વૃદ્ધસ્ય સમીપેત્વમ રાજે છે. તું ગઈઢા પાસે હારી ન લાય. અહીંયા બહુ કીધું. ચંદના ગુરુ સંલિપ્તા રાજસે રાજવક્ષસી વિપ્રમ તપસ્સુ નિરતમ સત્યગ્નમ મરણોન્મુખમ વિહાય પશ્ય રાજેન્દ્રમ. એ તો મરણોન્મુખ છે. હવે ભાઈ હવે એમાં શું છે? હું તૈયાર છું, પૂર્ણ સુખ આપીશ. અહીંયા વર્ણન છે. પ્રાપ્નોતિ સુંદરી પુણ્ય સૌંદર્યમ પૂર્વજન્મ. તારા જેવી સુંદર કન્યા તો પૂર્વજન્મના પુણ્ય હોય તો પ્રાપ્ત થાય. તો સફલમ તદ્ભવેત સર્વમ રસિકના લિંગનેન ચ સહસ્ત્ર સુંદરી કાંતમ કામશાસ્ત્ર વિશારદમ કિંકરમ કુરુમામ કાંતમ પરિત્યક્ષામિ તાતિ. કામમાં માણસ છે ને કામાતુર બને એટલે માણસ કેવો થઈ જાય? હાવ જેને નમાલો થઈ જાય, સ્ત્રીના શરણોમાં પડી જાય. તો અહીંયા એમ કીધું હું તારો દાસ છું, મને દાસ તરીકે સ્વીકાર લે, પણ તું મારો સ્વીકાર કરી લે, તને બધા સુખો મળશે. મારી અહીંયા તો એવું વર્ણન કર્યું મારી જેટલી સ્ત્રીઓ છે એ બધી સ્ત્રીઓને હું છોડી દઈશ, તું આવી જા, હું તારાથી આ શકતો છું. અને જયારે એમ કરીને જયારે હાથ પકડવા જાય છે ત્યારે એકદમ એના હાથને આમ ભર્ત્સના કરી દે છે, તરછોડી દે છે અને એને શ્રાપ આપે છે
કે તારું અહિત થશે. દૂરમ ગચ્છ ગચ્છ દૂરમ પાપિષ્ટ ભૂમિ પાપઘ મામચેત પછી કામીના સભ્યો ભસ્મ ભવિષ્યસી. હે કામી, જો તું મારામાં જોઈશ ને તો તારો તત્કાળ નાશ થશે, ભસ્મ થઈ જઈશ. પીપલાદ મુનિ શ્રેષ્ઠમ તપસા પુત વિગ્રહમ વિહાય ત્વામ બદિષ્યામિ સ્ત્રીજિતમ રતિલંપટમ. પીપલાદ આટલા તપસ્વી ઋષિ છે, એને છોડીને તારા જેવા લંપટ ને આનું શું? તારા જેવું આ ભૂમિ ઉપર કોઈ પાપી નથી. એટલે કીધું ભવિષ્યથી ક્ષયસ્તેન કાલેન શાપત, તારો ક્ષય થશે સમય જતા. આવી વાત કરી. પછી તો ધર્મદેવ છે તરત જ પોતાના મૂળ રૂપમાં આવી ગયા અને ધ્રુજવા લાગ્યા અને વાત કરી કે હું તો તમારી પરીક્ષાના હેતુથી, તમારા સ્ત્રી સ્વભાવને, તમારા તપને જાણવાના હેતુથી મેં આ કર્યું, પણ આ પણ અધર્મ યોગ્ય છે. હું ધર્મ હોવા છતાં મેં અધર્મનું આચરણ કર્યું છે. ધર્મ હોય અને અધર્મનું આચરણ કરે. પણ એક છેલ્લે કે એને એક સરસ મજાનો ઉપાય આપે છે આશીર્વાદ રૂપ, કે કઈ વાંધો નહીં, સતયુગની અંદર તમારા ચારે ચાર ધર્મના જે ચરણો છે એ જીવિત રહેશે. જેમ એક એક યુગ આગળ જશે એમ એક એક ચરણ ઓછું થશે, બાકી સતયુગની અંદર ફરીથી એ તમારા ચરણો છે એ પૂર્ણ રીતે, એટલે કે ધર્મ પૂર્ણ રીતે બિરાજશે. એટલે આવી રીતના વાત કરે છે અને ભગવાનની પણ સ્તુતિ કરે છે કે ઈશ્વર જ બધું કરતા છે. સંહર્તુમ યક્ષમા કાલે સંહારતમ સંહારતારમ ભવન વિભુ સ્રષ્ટારમ લીલિયા સૃષ્ટમ તસ્મૈ કૃષ્ણાય તેમાં. કૃષ્ણ ભગવાનની સ્તુતિના ઘણા શ્લોકો મૂક્યા છે. આવા ભગવાન કૃષ્ણને નમસ્કાર. શત્રુમ વિધાતુમ મિત્રમ ચ સુકૃતિમ કલહમ ક્ષમા સ્રષ્ટુમ નષ્ટુમ તદેવમ ચ તસ્મૈ કૃષ્ણાય તેન. એટલે કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ સમર્થ ઈશ્વર. એ વાત અહીંયા વાત કરી. ભગવાન ની ઈચ્છાથી જ આ બધું કર્મ થયું. એન શુક્લી કૃતમ ક્ષીરમ જલમ શીતમ કૃતમ પુરા દાહી કૃતોતા શસ્ત્ર તસ્મૈ કૃષ્ણાય તેન. બહુ સરસ શ્લોક છે આ, મને વાંચતો તો બહુ ગમતો શ્લોક. પાણીને આવું સરસ બનાવ્યું છે, સફેદ સરસ મજાનું, અગ્નિને આવો 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 દાહક બનાવ્યો છે. આવા ભગવાન કૃષ્ણને નમસ્કાર. બહુ સુંદર વર્ણન. સર્વસ્મૈ સર્વબીજાય સર્વેશામ અંતરાત્મને સર્વબંધુ સ્વરૂપાય તસ્મૈ કૃષ્ણાય તે નમઃ. આમ કહી અને તે ત્યાંથી ઉભા થઈ જાય છે. સા સાધ્વી પંચ વિજ્ઞાય સહસ્રો વાચ પર્વત, અને કહે છે કે પદ્મા કહે છે પંચ સપ્તો મયા જ્ઞાનાત સ્ત્રી સ્વભાવાત ક્રોધાવિભો. સ્ત્રી સ્વભાવને કારણે અજ્ઞાતવશાત મેં તને શાપ આપ્યો છે. કાવ્યસ્થા ભવેત તસ્ય ચિંતયામિ સાંપ્રતમ. હવે મને એ વિચાર આવે છે કે આને દૂર કેમ કરી શકાય. જે આગળ મેં વાત કરી એ રીતના જે વાત કરી કે ભાઈ કલિશે છે શેષપાદ સવાશ્ચંદનો ભવિષ્યથી પુનઃ સત્ય સમાયા તે પરિપૂર્ણ ભવિષ્ય ઉગાવશે તો ફરીથી તારા ચાર પગ ઉપર ઉભો રહીશ. સત્ય સર્વવ્યાપક સ્ત્વમ તદન્યેષુ ચ કુત્રચિત યત્ર સ્થાનમ તવાધારો વદામિ શ્રીયતામ મમ. હવે ખાસ સમજવા જેવી આખા અધ્યાયમાં અને જેટલી હલાવી એટલી ચાલે એવી વાત છે. ધર્મ છે એ કળિયુગમાં કઈ કઈ જગ્યાએ રહે, ધર્મના કઈ કઈ જગ્યાએ બિરાજમાન હોય, તો બહુ સરસ આની અંદર વર્ણન છે. વૈષ્ણવેષુ સર્વેષુ, વૈષ્ણવમાં બધા વૈષ્ણવમાં, નારાયણને માનનારામાં, એના ભક્તોમાં, ભગવતી રતિ ભક્તિ એનામાં, વૈષ્ણવેષુ ચ સર્વેષુ યતિષુ સંન્યાસીઓમાં, બ્રહ્મચારીઓમાં, પ્રતિવ્રતાસુ પ્રતિવ્રતા નારીઓમાં, પ્રાજ્ઞીસુ ખૂબ જ્ઞાનીઓમાં, વાનપ્રસ્થોમાં, ભિક્ષુમાં, રાજાઓમાં, કેવા પણ સદાચારી ધર્મશીલ રાજાઓમાં, વૈશ્ય જાતિઓમાં, દ્વિજસેવીષુ શુદ્રેષુ સત્સંગ સ્થિતેષુ ચ. જે એવા ક્ષુદ્રો જે બ્રાહ્મણોની ખૂબ સેવા કરે છે, એ ધર્મરાજ તમે તેની અંદર બિરાજશો. યુગે યુગે તવા ધારા યત્ર પૂર્ણા પુણ્ય તમામ જનાહા. પછી કઈ કયા વૃક્ષોમાં કઈ કઈ જગ્યાએ તમે બિરાજશો, ધર્મનું સ્થાન કઈ કઈ જગ્યાએ છે, તો કે અસ્વસ્થ વટબિલ્વેશુ તુલસી ચંદનેશુ ચ દિશા ઈક્ષા પરીક્ષા સપતક ગોષ્ઠ પુષ્પદ ભૂમિષુ દેવહારશેષુ ત પુષ્પેશુ વિદ્યમાનો સાખીશુ દેવાલયેશુ તીર્થેશુ સતામ સસ્વદ ગૃહેશુ ચ. સજ્જનોના ઘરમાં છેલ્લે વાત કરી. અશ્વત્થની અંદર તમે પીપળો, વટવૃક્ષ, બિલીપત્ર, ચંદન વૃક્ષ, દીક્ષા લીધેલ શિષ્યોમાં, પરીક્ષા શપથમાં, આપણે શપથ લઈએ છીએ ને ધર્મના સોગંદ ગીતાજી ઉપર આ રાખીને કે આની ઉપર રાખી
દેવયુક્ત ભૂમિમાં વૃક્ષ પર જે પુષ્પો છે સુંદર ભગવદ અર્થે ઉપયોગ થાય છે, દેવ મંદિર, તીર્થસ્થળ, સજ્જનો જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં આપનો નિવાસ છે. વેદ વેદાંગ શ્રવણે જલેશુ સભાસિતો, વેદ વેદાંગના જ્યાં શ્રવણ થતા હશે, શ્રી કૃષ્ણ ગુણના મુક્ત શ્રુતિ ગીત સ્થળે સુધી, ભગવાનજી કૃષ્ણની જ્યાં ગીતો ગવાતા હશે, ભગવાન જ્યાં કૃષ્ણની જ્યાં કથા થતી હશે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ્યાં કથા થતી હશે ત્યાં વ્રત પૂજા તપ ન્યાય યક્ષ સાક્ષ્ય સ્થળેશુ ચ ગવામ ગૃહેશુ ગોસ્વેશુ વિદ્યમાનો હિ પશ્યસી કૃષતા તેન ભવિતા ધર્મતેષુ સ્થળેશુ ચ એતદ અન્યેષુ કૃષતા યદગમ્યમ ચ તસ્સુ. હવે આ સિવાયના જે સ્થાનો છે એમાં તમારી કુશળતા છે, હવે કૃષતા આવી જશે, તમે નિર્બળ બની જશો. એવા સ્થાનો થોડાક સંભળાયા કે કઈ જગ્યાએ ધર્મની હાનિ થાય એ બતાવ્યું. પુંશ્ચલી શું ઉલટા નારી, અહીં ધર્મ ન રહીએ આનું સેવનથી. પુંશ્ચલી શું સર્વાસુ ગૃહેશુ નરઘાતી નામ, નરઘાતી શું નીચે શું મૂર્ખે શું છે ખલે શું છે મૂર્ખાઓમાં. દેવતા ગુરુ વિપ્રેષ્ઠ પાલ્યાનામ ધનહારીશું અસન્નરેશુ ધૂર્તેશુ ચૌરેશુ રતિભૂમિશુ. હત્યારાઓ જે હત્યા કરતા હોય એના ઘરમાં રહીએ તો એવાના ઘરમાં, નીચના ઘરમાં, મૂર્ખ દુષ્ટ, ખલ નો અર્થ દુષ્ટ અહીંયા લઈએ, દેવ ગુરુ બ્રાહ્મણ ઈષ્ટદેવ તથા પાલનીય અથવા તો જે આવા પૂજ્ય વ્યક્તિઓ છે એનું ધન લઈ લેવામાં આવે અથવા એનો અનાદર કરવામાં આવે એવો પણ અર્થ લઈ શકાય. મદિરાપાન કરતા હોય એવા સ્થાનો કહી શકાય, આચારહીન હોય એવી સ્થાનો કહી શકાય. આ બધી જગ્યાએ એને કીધું કે તમારી હાનિ થશે, ધર્મની હાનિ થશે. બહુ સરસ આગળ અહીંયા વાત કરી છે કે દસ્યુ સ્નેહેશુ વાદેશુ તાલસ છાયાસુ ગર્વિશુ અસી જીવિષમ અસી જીવીશ દેવલક ગ્રામ યાજીશુ વૃષવાહ સ્વર્ણકાર જીવ હિંસોપજીવીશુ વર્તુ નિંદિત નારીશુ સ્ત્રી જીતેશુ ચ પુંસુ છું. એટલે અહીંયા એમ વાત કરી છે તાડના વૃક્ષોની છાયામાં તલવારના જોરે જે આજીવિકાઓ મેળવતા હોય, આજની બાજુમાં બંદૂકની ગોળીને અથવા બીકના ભારે જે લોકોને છેતરી દબાવી અને પૈસા પડવી લેતા હોય આવા લોકો, દબાવીને પૈસા લઈ લે ને એની વાત છે, જીવન નિર્વાહ કરતા. પછી અહીંયા તો વર્ણન કર્યું છે મંદિર મઠ અને એના પૂજારીઓ છે, ગામે ગામે ફરીને યજ્ઞો કરાવે છે. બેલ જોતને વાળો અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે. વૃષવાહણ, વૃષવાહ, સ્વર્ણકાર, પણ સ્વર્ણકાર એટલે કે અનિતિનું ધન હોય કે આટલી વસ્તુ બતાવી છે ને એ આપણી સ્વબુદ્ધિથી વિચારવાની છે કે ભગવાને તો કીધું છે ને ધાતુ નામ કાંચન અસ્મિ, ધાતુમાં તો હું સોનું છું, પણ એ મહેનતથી પરસેવાથી પાડેલું હોય તો, નહીં તો પછી કલયુગનો વાસ છે. જે સહજ કર્મ છે ને એને કદાચ ક્યાંક શાસ્ત્ર દોષ માની દે તો એને આપણે સ્વબુદ્ધિથી વિચારવું જોઈએ. અહીંયા હું ગીતાજીનો સિદ્ધાંત રજૂ કરું પછી એ સિદ્ધાંત તમારી બુદ્ધિપૂર્વક જ્યાં જ્યાં એવી પરિસ્થિતિ લાગે ત્યાં તમે એને મૂકી શકો. સહજમ કર્મ કોંતેય સદોષમપી નત્યતે. જે કર્મો સહજ છે ને કદાચ દોષયુક્ત હોય ને તો પણ એને છોડવા ન જોઈએ. આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. એક ઉદાહરણ તરીકે મને જે મગજમાં આવી અને આ સુક્તિ હું જયારે ગીતાજીના અધ્યયનમાં વિચારતો હતો, એટલે આમાં તો વિદ્વાનો ઘણું બધું કહી શકે, પણ ઘણીવાર મારી સાથે બનેલી ઘટનાઓ કે આપણે રોજ આપણો નિત્યક્રમ હોય અને રોજ કરતા હોય ને પછી જો કોક દી એવી સ્થિતિ થાય કે આપણે કરવા ન મળે નિત્યક્રમ, તો આપણને એમ લાગે કે આજ બહુ મોટું કઈક છૂટી ગયું છે, આજ આપણે અંદરથી કઈ મજા જ ન આવે, આપણને એમ થાય કે આજ મજા જ આવશે. પણ હું એ સંદર્ભમાં એટલે એ આપણું સહજ કર્મ છે. કેવું છે? નિત્ય કર્મ છે, સહજ કર્મ છે. હવે તો ઘણા ઉદાહરણો જીવન શૈલીના પણ ઉદાહરણો આવે. હવે એની અંદર બને એવું કે આપણે રોજ પૂજા કરીએ છીએ અને કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય, દૂરના સગા છે કે અંગત હોય, થોડાક હજી આપણે એને મળ્યા, અવસાનના સમાચાર મળી ગયા, આપણે હજી ત્યાં ગયા નથી, એનો સ્પર્શ પણ કર્યો નથી, અને આપણે પૂજાને છોડી દઈએ છીએ કે ભાઈ નહીં ભાઈ હવે તમારે પૂજા ન કરાય, તો ભાઈ મૃત્યુ, મને એવો વિચાર આવે, મારી વિચારધારા, આપણે તો સૂતક લાગુ બધો શાસ્ત્રો તો છે જ, શાસ્ત્રને છોડવાની વાત નથી, તો વિરોધ વાત નથી, પણ આ નિત્ય ભગવત પૂજા કરવી
ભગવાનનું નામ લેવું એ તો કોઈ પણ સ્થિતિમાં તમે લ્યો. સ્મશાનમાં રામ બોલો, ભાઈ રામ નથી બોલતા દાદા, તો દોષ ન લાગ્યો? તો તમે એને સ્પર્શ નથી કર્યો. આપણે જનોઈ પણ બદલી લઈએ છીએ, પર જનોઈ જો ગયા હોય સ્મશાને તો જનોઈ બદલી લઈએ. હજી આપણે ત્યાં ગયા નથી, માત્ર સમાચાર સાંભળ્યા. આપણે 10 દી સુધી એમ કઈક ભગવાનની હવે હું આ યજ્ઞ નિત્ય કરું છું, હું યજ્ઞ નહીં કરું, મારો તો હકીકત લાગે. તો વિચારો, તો એ તો સહજ કર્મ છે. સહજમ કર્મ કોન્તે સદોષમ. તમે ભગવાનને, અને એને કદાચ આ વાતને પણ છોડી દઈએ તો કે ભગવાનને યાદ કરવા એ તો કોઈ પણ સ્થિતિમાં સારી જ વાત છે ને. સ્મશાનમાં હરિનામની ધૂન બોલાવીએ છીએ. આવા જીવનના જે પ્રસંગો છે જે સહજ છે. અને એક હાવ બીજું એવું ઉદાહરણ આપું. આમ તો ભાગવતમાં બધી છૂટ આપી, 4 વાર ખાઈ લ્યો. ઉપવાસ ને જે આપણે આખા અર્થ ફેરવીને અત્યારે કિલો ખાઈ જાય છે, કરીએ છીએ. ઉપવાસનો તો આખો અર્થ જ અલગ છે. અમારા પંકજભાઈ ગુરુજી ઉપવાસ પૂરો પાડે લ્યો, આપણાથી થતું નથી હવે, એટલે આપણે જમી લઈએ. જમી લીધા પછી સંતુષ્ટિ આવે તો એ સહજ કર્મ છે ભાઈ. ભીખા નથી હરખું થતું તો જમીન કરવું સહજ કર્મ નથી થતું. તો એટલે આ તો એક સામાન્ય ઉદાહરણો છે, પણ જે સહજ કર્મ છે, સહજમ કર્મ કોન્તે સદોષમપી નત્યતે. તો અહીંયા ત્યાંથી અહીંયા વાત કરી કે ભાઈ આ જે અહીંયા જે વાતો કરી છે યજ્ઞ વગેરેની, એની અંદર આપણી બુદ્ધિ લગાડવાની છે. અહીંયા કઈક વિશેષ અર્થની અંદર કે છે કે અપ્રમાણિકતાથી યજ્ઞ થતો હોય, ખોટી રીતે બોલિંગ યજ્ઞ થતો હોય, ખોટા શાસ્ત્ર વિધિ રહિત યજ્ઞ થતા હોય, એની વાત છે. હજી વિદ્વાનો આની પર ઘણું બધું કહી શકે. એટલે આને આપણે પછી આમાં વાંચી બેઠા, આમાં જે આપણે ન સમજી શકાય કેવા શું માગે છે, એટલે આપણે એનું વિશેષ ખોટું અર્થઘટન કરી શકીએ નહીં. અને અહીંયા આગળ કીધું દીક્ષા સંધ્યા વિષ્ણુ ભક્તિ વિહીને શું. જેને દીક્ષા નથી લીધી એવામાં ધર્મ ન રીએ, સંધ્યા નો કરતો એમાં નો રીએ, વિષ્ણુ ભક્તિ વિહીને શું, બીજે શું. સ્વાંગ કન્યા વિક્રય શું, જે કન્યાને વેચતો હોય, પૈસા લઈને પરિણાવતો હોય. સ્વયોષિત વિક્રય સ્વ, પત્નીના વિક્રય કરણ પણ આ સમાજ છે ઘણું મળે છે. શાલગ્રામ સૂરગ્રંથ ભૂમિ વિક્રય શું, દેવ પ્રતિમા મૂર્તિઓ છે એને વેચવી વગેરે વગેરેની વાત કરી છે. એ બધામાં અધર્મ છે. મિત્ર દ્રોહી એનામાં ધર્મ સહજ પ્રવેશી જાય. કૃતજ્ઞ, સત્યાઘાતી, વિશ્વાસઘાતી, શરણાગત જે છે એમનો ત્યાગ કરે, આ બધાની અંદર વાત કરી. લોભી, અસત્યભાષી, લાલચુ, પુણ્ય કર્મ રહિત, આવા લોકો છે એની અંદર આપની રક્ષા કરીશ. અહીંયા એમ કીધું ધર્મને આવી સ્થિતિઓ તમારો રાસ થશે, આવી સ્થિતિમાં તમારો રાસ થશે એવી જગ્યાએ હું તમારી રક્ષા કરીશ, આવું વચન આપ્યું પદમાં. અને અંતે ધર્મ છે એ અહીંયા પદમાં આભારી બને છે. ધન્યાસી પતિભક્તાસી, કે તારી પતિભક્તિ બહુ શ્રેષ્ઠ છે. સ્વસ્તિ તે સ્તુચ સંતતમ, પછી તો આશીર્વાદ આપે કે તારા પતિ કરતા સારા પણ 10 પુત્રો તને જન્મે. અને એ જ રીતના પછી એને ત્યાં આશીર્વાદ આપીને જાય છે. અને એના પતિ પીપલા એકદમ નવયૌવન બની જાય છે અને અનેક વર્ષો સુધી એ એની સાથે સુખ માણે છે. અને એના પતિ પીપલાદ ઋષિ કરતા પણ વિદ્વાન, સારા અને તપસ્વી 10 પુત્રોને જન્મ આપે છે. અને અહીંયા આખી કથા નિરૂપી છે. અને આ જ રીતના આપણે અહીંયા બીજો અધ્યાય છે એ પૂરો થઈ જાય છે. હવે ત્રીજા અધ્યાયમાં શંકર ભગવાનનો વિરહ, અને એનો જે વિરહ થયો, સતીનો જે આખો સતીએ જે દેહ ત્યાગ કર્યો, પોતાના શરીરનો ત્યાગ કર્યો, અને એ ત્યાગને કારણે ત્યારે શિવજીને સમાચાર મળે છે ગણો દ્વારા. દક્ષના યજ્ઞનો આખો વિધ્વંસ થાય છે, શિવજીને સમાચાર મળે છે. અને થોડીક વાર પછી શિવજી સાંત્વના મેળવે છે, મૂર્છિત થઈ જાય છે અને સાંત્વના મેળવે છે. સતીનો જ્યાં દેહ પડ્યો છે ત્યાં એ જાય છે અને એના દેહને પોતાની ઉપર લઈ અને ચારે બાજુ પરિભ્રમણ કરે છે. અને આપણે જે શક્તિપીઠો છે ત્યાં જ્યાં જ્યાં એ ટુકડાઓ પડે છે એ શક્તિપીઠો રૂપે આપણે જાણીતા છે. એ ઘટના છે ને ખૂબ વિરહ થાય છે, ખૂબ વિરહ થાય છે. ત્યારે છેલ્લે ઘણા બધા દેવો આવે છે, એમને સમજાવે છે. અંતે ભગવાન નારાયણ સ્વયં આવે છે અને એને સમજાવે છે કે ભાઈ તમે તો જગત સૃષ્ટિ નિયંતા છો, જગતને સંહર્તા છો, જગતનું પાલન પોષણ કરતા છો,
અને તમે આ બધી કામ ક્રોધ કામદેવને બાળી નાખ્યો છે, તો તમે તમારી માટે આ શક્ય નથી. તમારે તો જગતના ઘણા કાર્યો કરવાના છે. હે તો તમે આવી રીતના મોહમાં આવી રીતના કરશો તો જગતનું આ શાસન છે, જગતની આ પ્રક્રિયા છે. જેમ કે ભગવાન બ્રહ્મા છે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરે, શિવજી છે સંહાર કરે, અને વિષ્ણુ ભગવાન કે હું પાલન કરું છું. તો આપણી જે આ સૃષ્ટિની પ્રક્રિયા છે એ કેમ ચાલશે? તો તમે શાંત થાઓ, અને આજ તમને ફરીથી બીજા જન્મની અંદર પાર્વતી રૂપે પ્રાપ્ત થવાના છે. અને પછી અને પ્રકૃતિ પણ આવે છે, અને પ્રકૃતિ પણ એને એ રીતની વાત કરે છે ત્યારે એને સંતુષ્ટિ થાય છે. અને કે ભાઈ તમને આજ રીતના પાર્વતી રૂપે તમને મળશે એટલે તમે ચિંતા ન કરો, ને સાંભળીને આનંદ થાય છે. પ્રકૃતિ એને એમ કે છે સ્થિરો ભવ મહાદેવ મમ પ્રાણાદિ કે પ્રભુ ભગવાન આત્મા છે. એટલે પ્રકૃતિ છે પાર્વતી જે સતી નું રૂપ લઈને પ્રકૃતિ આવી, અને સાક્ષાત પ્રકૃતિ રૂપે સતી આવે છે, અને શિવજીને આશ્વાસન આપે છે કે હું જ એ સતી છું, અને ફરીથી હું પાર્વતી રૂપે આપની પાસે આવીશ, આપ ચિંતા ન કરો. આવા વિરહ એ સાંભળી અને ભગવાન શિવ નો વિરહ દૂર થાય છે. અહમ શૈલેન્દ્ર કામિન્યા લબ્ધ્વા જન્મ મહેશ્વર તવ પત્ની ભવિષ્યામી મુંચત્વ વિરહજ્વરમ. આ વિરહ રૂપી તાવને તમે દૂર કરો, હું તમારી પત્ની બનીને આવીશ, આપ ચિંતા ન કરો. ઇત્યુક્ત્વા શિવમા સ્વાસ્ય શાંતર ધ્યાનમ ચકારસા. આમ કઈ શિવજીને આશ્વાસન આપી અને તે અંતર ધ્યાન થાય છે. સુરા જગમુસ્તમા સ્વાસ્ય સલજ્જા નમ્રાત્મક અંદરમ. બધા દેવો પણ લજ્જિત બની પોતપોતાના સ્થાનમાં જાય છે, પણ ભગવાન શિવજી છે એનો શોક દૂર થાય છે. હર્ષાંતરાત્મા ગિરીશ કૈલાસમ તુજ ગામ નનર્થ સગુણ સ્તુર્ણમ સંત્યજ્ય વિરહત્વરમ. પોતે પણ પોતાના સ્થાનમાં જાય છે અને એનો વિરહ દૂર થાય છે. ઇદમ શિવકૃતમ સ્તોત્રમ પ્રકૃત્યાય પઠેન્નર. અહીં શિવ સ્તોત્ર છે, આખું જે શિવ સ્તોત્ર છે એ આખું શિવ પ્રકૃતિ છે એ શિવજી નું સ્તોત્ર કરે છે, અને આખું શિવ સ્તોત્ર અહીં આપ્યું છે, બહુ સરસ મજાનું. મહેશ્વર પ્રકૃતિ સ્તુતિ છે, દરેક પ્રકૃતિ સ્તોત્ર 75 શ્લોક થી લઈ અને લગભગ 104 શ્લોક સુધીનું એ સ્તોત્ર છે. ઇદમ એની છેલ્લે ઇદમ શિવકૃતમ સ્તોત્રમ પ્રકૃત્યાય પઠેન્નર ન ભવેત કામિની ભેદ તસ્ય જન્મની જન્મની. આ સ્તોત્ર નો પાઠ કરે એને પત્ની વિરહ થાય નહીં, આવું કે છે. યલોકે સુખમ ભુક્ત્વા સયાતિ શિવ મંદિરમ. અને આ સંસારના બધા સુખો ભોગવી અને ભગવાનના શરણોની ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે, ભગવત સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે. ધર્માર્થ કામ મોક્ષ લભતે નાત્ર સંશય. ત્યાર પછીના અધ્યાયમાં મહાદેવની વિવાહ યાત્રા, હિમાલય શિવજીનું જે સ્તોત્ર વર્ણન કર્યું છે. શિવજીને પ્રાર્થના, શિવજી આવે છે પરણવા માટે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન રાધાજી દરેક અધ્યાયમાં એક નવો પ્રશ્ન કરે છે કે આના નાના સંદર્ભમાં, અને ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન રાધાજીને સુંદર મજાની ભગવાન શિવ કથાઓ કહે છે. હવે શ્રી કૃષ્ણ વાચ વશિષ્ઠસ્ય વચ શ્રુત્વા સગણોપી હિમાલય વિસ્મિતો ભાર્યા સાર્ધમ જહાસ પાર્વતી સ્વયં અરુંધતી ચતામ મેનામ બોધયામાસ કાતરામ નિરાહારી ચ રુદતીમ જહો શોકમ. બધાનો શોક દૂર થઈ ગયો અને બધા તૈયાર થઈ ગયા, એમ કહીએ તો ચાલે કે ભાઈ શિવજી સાથે પરણાવવા માટે બધા તૈયાર થઈ ગયા. અને શિવજી છે તે પરણવા માટે એની યાત્રા નીકળે છે, આખા દેવોનો સમુદાય તેની સાથે જાય છે, અને બધી જે સુંદર મજાનું ત્યાં એમનો સત્કાર કરવામાં આવે છે. હિમાલયને ત્યાં પછી હિમાલય પણ પોતાની દીકરીને ઘણું બધું દ્રવ્ય આપે છે, ઘણા ઘોડા, ઘણા હાથી, અહીંયા વર્ણનો છે, ખૂબ ખૂબ આપે છે. અને અંતે શિવજી પોતાના સસરાના ઘરે પણ ઘણો સમય રોકાય છે, અને પછી એ માતા પાર્વતી સાથે એ પોતાના સ્થાનની અંદર કૈલાસની અંદર પધારે છે. અને આની અંદર છે હિમાલય છે એ પણ ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરે છે. હિમાલય છે ને એ ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરે છે, અને એ સ્તુતિ અને શ્લોકોને આપણે થોડુંક વાંચીએ જેથી અધ્યાય આપણે ફળદાયી બને. હિમાલય શિવજીની સ્તુતિ કરે. હિમાલય વાચ પ્રસિદ્ધ દક્ષ યજ્ઞ નરકાર્ણવતારક સર્વાત્મ રૂપ સર્વેશ પરમાનંદ વિગ્રહ ગુણાર્ણવ ગુણાતીત ગુણયુક્ત ગુણેશ્વર ગુણ બીજ મહાભાગ પ્રસિદ્ધ ગુણી નામવર યોગાધાર યોગ રૂપ યોગજ્ઞ યોગ કારણ યોગીશા યોગીનામ બીજ પ્રસિદ્ધ યોગી નામ ગુરુ. હું સ્તોત્રને ક્યાંક આખા લઈ લઉં છું એનું કારણ કે ઈ બાને આપણે સ્તોત્ર પાઠ થાય એવો હેતુ છે મારો. પ્રલય પ્રલયાદ્યેક ભવ પ્રલય કારણ પ્રલયાંતે સૃષ્ટિ બીજ પ્રસિદ્ધ પરિપાલક સંહાર કાલે ઘોરે ચ સૃષ્ટિ સંહાર કારણ દુર્નિર્વાર્ય દુરાસાધ્ય જાસુતોષ પ્રસિદ્ધ મેં
કાલ સ્વરૂપ કાલેશ કાલે ચ ફલદાયક કાલ બીજેક કાલગ્ન પ્રસિદ્ધ કાલ પાલક શિવ સ્વરૂપ શિવદ શિવ બીજ શિવાશ્રય શિવભૂત શિવ પ્રાણ પ્રસિદ્ધ પરમાશ્રય ઇત્યેવ સ્તવનમ કૃત્વા વીરરામ હિમાલય પ્રશંસુ સુરા સર્વે મુનયશ્ચ ગિરીશ્વરમ હિમાલય કૃતમ સ્તોત્રમ યશંશય તો પઠેન્નર પ્રદદાતિ શિવસ્તસ્મે વાંછિતમ રાધિકે ધ્રુવમ. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે હે રાધિકે, આ શિવજીનું જે સ્તોત્ર પાઠ કરે અને મનવાંછિત ફળ મળે. પછીના અધ્યાયમાં શિવ પાર્વતીજીના સુંદર મજાનું વર્ણન છે કે એના વિવાહનું વર્ણન છે. કેવી કેવી લગભગ ઋષિઓની પત્નીઓ, બહુ ટૂંકમાં કહું છું, સમય 10 વાગે પૂરું કરવાનું, લગભગ ઋષિઓની પત્નીઓ આવે છે, લગભગ દેવો આવે છે, બીજી નદીઓ પણ સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરીને આવે છે અને માતા પાર્વતીજીને ખૂબ સુંદર રીતે શણગારે છે, ખૂબ સરસ સુંદર રીતે તૈયાર કરે છે અને યજ્ઞ મંડપ રચાય છે અને ભગવાન શિવજીના વિવાહ સંપન્ન થાય છે. અને મેં આગળ વાત કરી અને ખૂબ સારા સારા સુંદર મજાના ભોજનો પીરસાય છે અને ખૂબ વાજિંત્રો વગાડવામાં આવે છે અને અંતે શિવજી છે એમાં પાર્વતી સાથે વિવાહ કરી અને પોતાના સ્વધામની અંદર, એટલે કે પોતાનું જે કૈલાસ છે ત્યાં ભગવાન નું આગમન થઈ જાય છે. આમ બહુ ટૂંકમાં અમે આખો શિવ પ્રસંગ છે એ લીધો. છેલ્લે હિમાલય મુદિતો ગતા પ્રાણ આવ્યા ગતા, અંતે માં પાર્વતી છે એ હિમાલયના ઘરેથી વિદાય લે છે. અર્થો હિ કન્યા પર કઈ એવા એ જોઈએ તો અહીંયા પણ હિમાલય પણ ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે. હિમાલય પણ ખૂબ દુઃખી થાય. સુતામ નિધાય ગે હે શ્રી રત્ન સિંહાસનમ દદો શોકગ્નમ સુલભૃતે ગણે વ્યસ્ત મધુપર્કાદિ દમુદા તસ્થો સ્વસર્ગે સગણશ્ચ ચંદ્રશેખર નિત્યમ ષોડશોપચારે પૂજિત સહભારી. આમ ખૂબ ખૂબ શિવજીનો આદર સત્કાર કરે છે, ખૂબ રાખે છે. અને આ રીતના પછી અહીંયા જે એક અધ્યાય છે એમાં હર ભગવાન શિવ અને ગૌરીના વિલાસનું વર્ણન છે. એટલું બધું વર્ણન એ રીતનું છે કે કદાચ મને એમ થાય કે આપણી એ શક્તિ નથી કે જગત પિતા જગત માતા પિતાના આવું વર્ણન આપણે જે શૃંગારિક વર્ણન અહીં આપ્યું છે મેં શબ્દશઃ જોયું છે આખે આખું, તો એ માતા પિતાની એ પ્રતિક્રિયાનું વર્ણન, એ શૃંગારિક વર્ણન આપણે એટલું ન કરી શકીએ. હું ઘણી વાર, મને રાજુભાઈ પંકજભાઈ છે કે નહીં મને ખ્યાલ નથી, પણ મને ગીતાજી ઉપર જે પ્રીતિ વધી તો મને એક જાણવા મળ્યું કે આપણા આટલા બધા પુરાણો છે પણ આટલા બધા ધર્મની અંદર આપણો જે ધર્મ હિન્દુ શાસ્ત્ર છે, હિન્દુ ધર્મ છે, એની અંદર દરેક ધર્મ, હિન્દુ ધર્મમાં પછી જેટલા પણ ધર્મો છે, જેટલા જુદા જુદા સંપ્રદાયો છે, બધામાં ગીતાજીને વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવ્યું. આપણે પુરાણોને પકડીએ તો એમાં વાર્તાઓ છે, કથાઓ છે, ક્યાંક અતિશયોક્તિ આપણે જણાય, ભલે આપણી બુદ્ધિ ન પામતી હોય, ક્યાંક એવા વર્ણનો છે. તમે ગીતાજીને જુઓ, તમારે જીવન કેમ જીવવું નહીં ગીતાજી બતાવી. તમારો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, અર્જુનનો પ્રશ્ન એટલે આપણો પ્રશ્ન, અને ભગવાન જે જે બોલે છે ને એ આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિમાં વસતા માણસોના પ્રશ્નો છે, એના જીવનમાં ક્યાં કે ઘટના છે અને એનું સોલ્યુશન છે. તમે ગીતાજીને 18 અધ્યાયને તમે નિરીક્ષણ કરો, હું આ અધ્યાયના સંદર્ભમાં થોડુંક વાત કરું તો ત્યાં સીધી જ ભગવાને વાત કરી છે. કોઈ આખી ગીતામાં તો ક્યાંય વાર્તા નથી, સીધી જ વાત. બીજું કહો, ક્યાંય આખી ગીતામાં કોઈ અતિશયોક્તિ નથી. તમને ક્યાંય એમ નહીં લાગે કે અતિશયોક્તિ હોય, ક્યાંય આપણે જોવા નથી મળતું. એટલે બધા શાસ્ત્રોનો જો ટૂંકમાં ક્યાંય આપણા 18 પુરાણોનો સાર એ તો કીધું જ છે, અષ્ટાદશ પુરાણમ સાર શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. તો કે પેલો અધ્યાય હોય તો અર્જુનને દુઃખ વિષાદ ઉત્પન્ન થયો. આમ જીવનમાં પણ મનુષ્યને દુઃખ વિષાદ ઉત્પન્ન થતા હોય તો એવી પરિસ્થિતિમાં મનુષ્ય શું કરવું જોઈએ? પોતાના કર્મ અને અકર્મનું ધ્યાન રાખવું. કરવા યોગ્ય કર્મ શું, કરવા યોગ્ય કર્મ શું, ભગવાને બહુ સરસ મજાનું એને અર્જુનને સમજાવ્યું. ત્યાર પછી મોહ કેમ છૂટે એ પેલા અધ્યાયમાં જ બતાવ્યું. કાયરતાને છોડવી એ પેલા અધ્યાયમાં બતાવ્યું. બસ કોઈ વિશેષ વાત નહીં, સીધી સપાટ જ વાત. બીજો અધ્યાય છે સાંખ્ય યોગ છે ગુરુજી. તો સાંખ્ય એટલે જ જ્ઞાન. આમ તો બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકથી ગીતાજીની સાચી શરૂઆત છે. અશોચ્ય નનો શોચત્વમ ગતાસુ ન ગતાસુશ્ચ નાનુ શોચંતી પંડિતા
એ ત્યાંથી ગીતાજીની સાચી શરૂઆત થાય. સાંખ્ય યોગ એક જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ, આ બે વસ્તુઓને અહીંયા બતાવવામાં આવી. સ્થિર બુદ્ધિના વ્યક્તિના લક્ષણો, કર્મયોગ છે ત્રીજો અધ્યાય, જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ. કર્મયોગ કોને કહેવાય, જ્ઞાન યોગ કહેવાય, યજ્ઞ કોને કહેવાય, આ બધું જ જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ ચોથો અધ્યાય તમે લઈ લ્યો એટલે મહાત્માઓના લક્ષણ, મહાન પુરુષો કેમ બની શકાય, તમે મહાન કઈ સ્થિતિમાં કહી શકાય, યોગીઓ યોગી પુરુષોના લક્ષણો. કર્મ સંન્યાસ યોગ એ ભક્તિ યોગ પૂરો, પુરુષોત્તમ યોગ, આમ આત્મ છેલ્લે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. આમ છેલ્લી ઘડી સુધીની ચર્ચાઓ તમે ગીતાજીને અંત સુધી જાઓ તો બહુ સુંદર સુંદર મજાના વર્ણનો છે. તો અહીંયા ભગવાન શિવ અને પાર્વતીજી છે એમનું આખે આખું અહીંયા સરસ મજાનું એ પોતાનું વૈવાહિક જીવનની ચર્ચા કરી છે. અને ભગવાન નારાયણ દ્વારા રાધિકાજીને આ આખું વર્ણન કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી ઇન્દ્રના દર્પ ભંગનો પ્રસંગ છે આખું. અભિમાન આવે તો માણસનો નાશ થાય ને થાય, આ ટૂંકો સાર. અને ઇન્દ્ર ભંગની જે અહીંયા ઇન્દ્ર માન ભંગ છે, દર્પ ભંગ, અભિમાન. ઘણી જગ્યાએ આપણા શાસ્ત્રોમાં ઇન્દ્રને દર્પનો ભંગ થયેલો આપણે ભગવાને કર્યો છે. ગોવર્ધન પ્રસંગ હોય તો ઘડી, હવે બીજા કેટલા બધા પ્રસંગોમાં પણ અહીંયા એક અલગ ઘટના બતાવી છે. ઇન્દ્રનો દર્પ ભંગ કર્યો, ગોવર્ધન ધારણ કરીને પણ ઇન્દ્રનો ભંગ કર્યો હતો ને, દર્પ ભંગ કર્યો હતો. એટલે આ ઇન્દ્ર એક માધ્યમ છે, પણ જ્યારે માણસ અભિમાની બને છે ને ત્યારે ભગવાન છે ને એના અભિમાનનો નાશ કરવા એને સમજૂતી આપે. ભગવાનના આપણે બાળક છીએ, મારે નહીં, બસ જ્ઞાન આપે કે ભાઈ તું કઈ નથી એવી સમજૂતી આપી દે, એને પછાડી સમજૂતી આપી દે. તો અહીંયા બહુ ટૂંકમાં કહું તો ઇન્દ્ર છે એને ખૂબ અભિમાન આવી ગયું, ખૂબ અભિમાન આવી ગયું. મોટો મહેલ, ઇન્દ્ર તો અનેક થઈ ગયા હોય ને, તો મોટો મહેલ બનાવ્યો. મહેલ કેટલા સમયથી એનું કામ ચાલુ, પૂરું જ ન થાય, પૂરું જ ન થાય. વિશ્વકર્મા થાકી ગયા, એને બ્રહ્માજીને ફરિયાદ કરી કે આ મને મૂકે થારું, મારી ભાષામાં કહું તો આને સંતોષ જ નથી, આને સંતોષ થતો જ નથી. એટલે એને નારાયણ ભગવાનને વાત કરી, નારાયણ ભગવાને કીધું કે તમે ચિંતા ન કરો, હું તમને કાલે મુક્ત કરાવી દઈશ. એ બ્રાહ્મણ બટુકનું રૂપ ધારણ કરીને આવે ને ઇન્દ્રની હારે ઘણા સંવાદો કરે, પણ બહુ ટૂંકો સંવાદ ને બહુ વાતી વાત. ઇન્દ્ર બહુ વિમાન કરીને એટલે ઇન્દ્રને એમ કે જો ઇન્દ્ર ભાઈ, આમ અચાનક ધ્યાન પડે કેટલી બધી કીડીઓની લાઈન જતી હોય, આ એટલે એને જોઈને હસવા માંડ્યા. લઈ એટલે નાનું બ્રાહ્મણ નું સ્વરૂપ, એટલે કે ભાઈ તમે હસો છો કેમ? એટલે બહુ ટૂંકમાં કહી દો તો કે જો આ બધી તું જોશ ને શું છે, તો કે કીડીઓ છે, આ બધા ઇન્દ્રો છે, આ બધા પૂર્વજન્મમાં ઇન્દ્ર રહી ચુકેલા જ છે. અને જો અત્યારે કીડી છે ને એટલે અભિમાન ન કરે તો આ ગમે એટલું કરીશ એનો કઈ અર્થ નથી, તો આ કીડી બન બીજું બન. એટલે ઇન્દ્ર શાંત થઈ ગયો, પગમાં પડી ગયો. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ શાશ્વત પણ નથી, શાશ્વત એક ઈશ્વર જ છે. માણસને શાંતિ જોઈએ છે, ગમે તેટલું હોય ને શાંતિ શું ગોતવા નીકળે, શાંતિ ગોતવા નીકળે. અને ગીતાજીના બીજા અધ્યાયના લગભગ 71મો શ્લોક, એમાં સ્પષ્ટ કીધું વિહાય કામાન્ય સર્વાન પુમાશ્ચરત નિસ્વહ નિર્મમો નિરાકાર સશાંતિ મધિ ગચ્છતિ. બહુ આ ઉતાર લે એટલે થઈ જાય. વિહાય કામાન, ઈચ્છાઓને છોડવી. પેલા તો ઈચ્છાઓને છોડવી એટલે હું કઈ મેળવવું નહીં એવું નહીં, બધું જ મેળવવાનું, હારવાર ખાવાનું હોય, હારી ગાડીમાં લેવાની જ હોય, પણ એની કામના નથી રાખવાની વાત કરી. કામના. અને માણસના જીવનમાં જેટલો શરીર કામ કરીને થાક નથી આપતું ને એટલો વિચારોનો થાક આપણને લાગે છે. અને ત્રીજા અધ્યાયના શરૂઆતના 6 શ્લોકોને તમે જો ગીતાજીના સ્પષ્ટ કીધું કે દુનિયાનો સૌથી મોટો વ્યભિચાર છે ને વૈચારિક વ્યભિચાર છે. કેમ કે બીજું કાંઈ પણ કરશો ને તમને સમાજનો ભય લાગે છે, મને ઓલો જોઈ જાય, ઓલો જોઈ જાય, ઓલો મારી વાત કરશે. પણ આ મનમાં કોણ જોવે? એટલે મનમાં બહુ મોટા પાપ કરે છે. અને તમે 6 શ્લોકોમાં જોઈ લો શરૂઆતના, એટલે સ્પષ્ટ કીધું ભગવાને કે મનથી જે પાપ થાય છે ને દુનિયાનું મોટામાં મોટું પાપ છે. મનથી જે પાપ કરવામાં આવે સૌથી મોટામાં મોટું પાપ છે. તમે કદાચ જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા, હાથ પગ, એ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તમે કર્મ કરો છો અને એ પાપ તમને લાગે છે, ઈ પાપ કરતા પણ વધારેમાં વધારે પાપ મનમાં તમે જે વિચારો છો અને વિચારવાથી જે પ્રક્રિયા થાય છે એનાથી લાગે. બહુ સ્પષ્ટ વાત છે. એટલે વૈચારિક બહુ લાગે.
અને બહુ એને વાત કરી છે કે કર્મ કર્યા વગર તો કોઈ રહી શકતો જ નથી. કર્મ તો દરેક વ્યક્તિને કરવું જ પડે. કોઈ એમ કે હું કર્મ ન કરું તો ક્યારે ચાલે નહીં. કર્મ તો દરેકને કરવું છે. જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર જનાતના તત્કિમ કર્મણી ગોરેમાં મિયો ઋષિકેશવ. અર્જુન જો એમ કહેતો હોય કે હવે મને મારી બુદ્ધિ વ્યામોહ પામેલી છે, તો મનુષ્ય તો હાલતા વ્યામોહમાં પડી જાય. એટલે મનથી કરવામાં આવતું સૌથી મોટું પાપ છે. કેમ કે ન્યા માણસને ભય નથી ને, મન કોણ જોવે? હું ગમે વિચારું, મનોમન ગમે કરું. એટલે માનસિક એ છોડવાની વાત. આવા આવા જે ભંગ છે, અભિમાની જે થયા, એ બધાના અભિમાનમાં ભગવાને છે ને એનો 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 જેને કે ગર્વનું હનન કર્યું. બધાના ગર્વનું હનન કર્યું. ભગવાન શું કરે? માતા પિતા બાળક તોફાન કરે તો માતા પિતા મારે. મારે એટલે કઈ એનો ખરાબ આશય થોડો હોય, પણ એને સાચા રસ્તે લાવવા માટે. સત્ય શું છે એ સમજાવવા માટેના એ પ્રયાસો હોય છે. અને બહુ ઇન્દ્રને એક સરસ એક શ્લોક બોલું, અહીંયા આપેલો છે. ઇન્દ્રને જયારે ભગવાન સમજૂતી આપે ત્યારે એક વાત કરી કે બ્રહ્માંડેસ્થી યથા નૌકા ભવતો એ ચકુત્રીમાં એવમ લોમના પ્રમાણે બ્રહ્માંડા સંત્ય સંખ્યકા. આવા તો અનેક બ્રહ્માંડો છે ને અનેક ઇન્દ્રો છે. તું ક્યાં છો એ કઈ ખબર નથી, તારી કઈ ગણના નથી. બ્રહ્માંડે ચ કતિવિધા સુરા સંત્યેવ તત્સમા એ તસ્મિન નંતરે તત્ર દદર્શ ચ પુરુષોત્તમ. બહુ અહીં વાત કરી. એટલે આમ કેતા કેતા આમ સમજાવતા સમજાવતા એક બ્રાહ્મણ આવે છે, અને એ પછી બ્રાહ્મણ ની પણ વચ્ચે એક કથા આવી જાય છે. અને આમ કરતા કરતા ભગવાન છે એ ઇન્દ્રના જે અભિમાન છે તે અભિમાનનો નાશ કરે છે. ત્યાર પછી સૂર્યને પણ એકવાર અભિમાન આવે છે. સૂર્ય દર્પભંગનું પણ વર્ણન છે. અહીંયા રાધિકા ભગવાન માતા રાધિકાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ત્યારે પ્રશ્ન પૂછે છે કે મારે સૂર્યનો દર્પભંગ કઈ રીતના થયો એ મને કહો. ત્યારે ભગવાન કહે છે એક દેવોદયમ કૃત્વા રવિસ્તમ જગમાં માલી સુમાલી દૈત્યેન્દ્રો દીપ્તિમ કર્તુમ સમુદ્યતો મહાસંપન્ન મદોન્મત્તો શંકરસ્ય બરેણ ચ તયોશ્ચ પ્રભયા રાત્રે ન ભવેદિતિ સુંદરી. એકવાર સૂર્યદેવ ઉદિત થાય અને ફરી અસ્ત થઈ જાય, ત્યારે માલી અને સુમાલી નામના બે દૈત્ય છે એ ચારે દિશાઓને દીપ્ત પોતાના જેને કહેવાય ને તેજથી દીપ્ત કરવા લાગ્યા. ભગવાન શિવ પાસેથી એને વરદાન મેળવેલું હતું. આથી મદોન્મત થઈ ગયા હતા. ભગવાન કે આને કારણે રાત્રિ થતી જ નહોતી. ક્યારે પ્રકાશ પડતો જ નહોતો, રાત્રિ થવા જ નહોતા દેતા. આના કૃત્યથી સૂર્યદેવ છે રૂષ્ટ થયા. એને બહુ સૂર્યદેવને બહુ ઓલું થયું. એને એ બંનેને છે ને એની ઉપર શૂળનો પ્રહાર કર્યો, જેથી બંને છે એ આહત થયા અને આગથી ઓલા કર્યા. શિવજી એની ઉપર ખૂબ ક્રોધાયમાન થયા અને સૂર્યની પાછળ દોડ્યા ત્રિશુલ લઈને. અંતે સૂર્ય છે એનો ગર્વ છે એ પણ ક્ષીણ થાય છે અને એ ભગવાનના શરણે જાય છે. આમ સૂર્યના ગર્વનો પણ નાશ કરવામાં આવે છે. અંતે અગ્નિદેવનો જે ગર્વ છે એ અગ્નિદેવનો પણ ગર્વ નાશ કરવામાં આવે છે. આમ છેલ્લે મહર્ષિ દુર્વાસાનો દર્પમાન પ્રસંગ છે. અને એ કથા બહુ પ્રચલિત છે. દુર્વાસાની કથા, અંબરીશની કથા, જે પારણા છોડાવે છે અને દુર્વાસા ક્રોધિત થઈ જાય છે અને એની જટામાંથી એક અસુર ઉત્પન્ન થાય છે, જેને કહેવાય ને કે પ્રલયાદ. કોઈ અહીંયા વર્ણન કર્યું, જટા મધ્યા સમુદ્ભૂતો જલદગ્નિ શિખોપમાં સપ્તતાલ પ્રમાણસ્થ પુરુષ પ્રલયાંતક એક પુરુષ જન્મે અને એને મારવા માટે દોડે છે. ત્યારે અંબરીશ છે ત્યારે તરત જ ભગવાન છે ક્રોધાયમાન થાય છે અને એનું સુદર્શન ચક્ર છોડે છે અને દુર્વાસાની પાછળ દોડે છે. દુર્વાસા બધે જ જાય છે, કોઈ એનું રક્ષણ નથી કરતું. અંતે દુર્વાસા છે એ અંતે કોની પાસે આવે? ભગવાનના શરણે આવે છે, બરાબર, અંબરીશના શરણે આવે છે. ત્યારે એ સુદર્શન ચક્ર રોકાય છે અને ફરીથી અંબરીશ છે એને ભોજન કરાવે છે. ઋષિ પણ એમના આશીર્વાદ આપે છે. અને આમ દુર્વાસાનો ક્રોધ છે, એ ગર્વ છે, અભિમાન છે, એ પણ શાંત થયું છે. રાજા મુનિન્દ્રમ સંપ્રાપ્ય બોધયામાસ પાયસમ સ્વયં ચ બારકાણ પારણામ ચક્રે શસ્ત્રિકા સહ બાંધવ રાજાન માશિષમ કૃત્વા ભોક્તા વિપ્રો ગૃહમ યો મયા નિજોતિતમ ચક્રમ ભક્તાનામ રક્ષણાય ચ નશ્યંતિ સર્વે પ્રલય નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. તો ભગવાને આ વાક્ય બહુ સમજવા જેવું છે. અને ગીતામાં આ જ વાક્ય કીધું ને, નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. અને અહીંયા પણ આપ્યું નશ્યંતિ સર્વે પ્રલયે.
પ્રલય આવશે, બધાનો નાશ થશે. નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ, પણ મારા ભક્તોનો નાશ થશે નહીં. સર્વે દેવા મમ પ્રાણા. જો અહીં બહુ સરસ વાત કરી કે બધા દેવો છે ને તો મારા પ્રાણ છે, પણ ભક્તો તો મને એનાથી વધારે વાલા છે. ભગવાન કે છે તમ ચ લક્ષ્મી મહામાયા સાવિત્રી વા સરસ્વતી બ્રહ્મા શંભુર અનંતશ્ચ ધર્મશ્ચ બ્રાહ્મણસ્તા. આ બધા ગોપાંગનાશ્ચ ગોપાશ્ચ સર્વે પ્રિયતમા. આ ગોપ ગોવાળિયાઓ બધા મને બહુ પ્રિય છે. પણ એનાથી પણ પ્રિય તો મને મારા ભક્તો છે. તેભ્ય પ્રિયા પરા ભક્તા પ્રિયો ભક્તાશ્ચ કશ્ચન દત્વા સુદર્શન ચક્રમ ભક્તાનામ રક્ષણાય છે તથાપી ન પ્રતિતીર્મે સ્વયં દ્રષ્ટુમ. આ સુદર્શન છે ને એ મારું ફરતું જ છે ભક્તોના રક્ષણ માટે, છતાંય મને સંતોષ ન થાય. હું સ્વયં પણ એના રક્ષણ માટે હું જોવા માટે જાઉં, નિરીક્ષણ કરવા માટે તો હું પોતે જ જાઉં એમ. દુર્વાસ દર્પ ભંગ શ્રુતો મત્ત સુરેશ્વરી આજ્ઞાપય મહાભાગે કિમ ભય શ્રોતુ મિચ્છસી. રાધિકો વાચ ધન્વંતરે દર્પ ભંગમ કથયસ્વ જગદગુરો પુરાણે ગોપનીયંચ શ્રોતુમ કૌતુહલમ મમ. નારાયણ ઉવાચ રાધિકા વચનમ શ્રુત્વા જહાસ મધુસૂદના કથામ કથયિતુમા રેવે શ્રુતિરમ્યામ પુરાતની. બોલો શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. ભગવદ્ભિઃ એતાવત પર્યંતમ શ્રુતમ અનેન ભવતામ ભૂરી આભારઃ. બાલ્ય વાચા કિમપી જ્ઞાનમ નાસ્તિ કિંતુ ભવતામ વા ઈશ્વરેણ ઈશ્વરસ્ય દાદાજી ચરણાનામ કૃપયા મમ મિત્રાણી તથા ચ મમ ગુરુવર્યા પંકજભાઈ ગુરુવર્યાણામ કૃપયા મનસી યદ ભગવતા દત્તમ તદેવ ઉક્તમ અસ્તિ સહજતયા ઉક્તમ અસ્તિ. યદિ વિષયસ્મિન કિમપી ત્રુટિ સ્યાत् क्षन्तव्योऽहं भवतां समेषां विदुषां चरणारविन्दयोर्मे भूरिशा नमस्काराः. अनेन मम वक्तव्यम् अद्यतनीयं पूर्णं करोमि.